వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని అందజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ గారు అందజేస్తున్నారు. మనందరి చప్పట్ల మధ్య. Thank you, sir. Next, we are going to have the keynote address by Honorable Sri Arvind Kumar sir. Sir, we are warmly welcoming, sir. అందరికీ నమస్కారం. వచ్చినటువంటి మేయర్స్కి, చైర్పర్సన్స్కి, ఆల్ కమిషనర్స్ అండ్ అడిషనల్ కలెక్టర్స్. It's a day-long program, and I'll just concentrate on few items which I thought all of you should be seized of before Honorable Minister comes. Firstly, mana commissioners, chairpersons under telusu last year Swachh Bharat ranking lo we got about 10-12 awards. Appude cheppamo that what are the criteria: ODF plus, water plus, sanitation, and public perception survey. One of the criteria for commissioners' performance will be your Swachh Bharat ranking. Madhyanam session undi maatlatam andulo, but I expect that this year we get good numbers and most of you have worked for it. The second thing I would like to highlight is that TS BPAS, Antamundu Sacharana Chepperu, we have a session also on TS BPAS. While it has picked up, initial teething troubles are kind of getting sorted out, but we still have a long way to go. Then I don't want to post in the group, but there are pendency at commissioners level, collectors level, huge pendencies at times running into 2 months, 3 months also. So I expect all additional collectors to convey to collectors very clearly. In fact, most of the cases maybe you are looking after TS BPAS, but these are timelines and you must adhere to the timelines. We take pride in saying that TS BPAS and TS IPAS are flagship programs, so all the more reasons it should not be kept pending just because we are busy or otherwise. It's a part of our job. Third thing, మొన్న కూడా ఒకసారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో నేను చెప్పానంటే, టు సమ్ ఇట్ అప్, యూ సీ వీ హ్యావ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అమంగ్ అవర్ సెల్ఫ్. సూర్యాపేట్ కమిషనర్ ఉన్నారు అక్కడ, అండ్ సూర్యాపేట్ చైర్పర్సన్ కూర్చోండి. ఎలెందు చైర్పర్సన్ కమిషనర్. వై ఐఎమ్ సెయింగ్ సూర్యాపేట్ అండ్ ఎలెందు, సూర్యాపేట్లో I think శానిటేషన్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరిద్దరు. మై కాంప్లిమెంట్స్ టు యూ. Likewise, ఎలెందు ఆల్సో I think with little money they have done the drain work, cleanliness. ఇప్పుడే సత్యనారాయణ చెప్తున్నారు వాళ్ళు టౌన్ హాల్ బిల్డింగ్ మాకంటే బాగుంటాయి అట్లా కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ అంతా. ప్లీజ్ డూ గుడ్ వర్క్. సో ఐ వాంట్ టు కాంప్లిమెంట్ మున్సిపాలిటీస్ లైక్ ఎలెందు, సూర్యాపేట్, చాలా ఉంటాయి అట్లా. కొంతమంది అంటే టీయూఎఫ్ఐడిసి డబ్బు వస్తే బాగా చేస్తామంటే దట్స్ అ మిస్నామర్. బికాస్ టీయూఎఫ్ఐడిసి మీరు మర్చిపోకండి, అది లోన్, మీరు రిపే చేయాలి ఏదో ఒక రోజు. అండ్ I must say that last 5 years, ever since TUFIDC has come, infrastructure improvement in municipalities has improved 10 times. Ade continue chestu. Now we must ensure, I was telling in video conference the other day, that whenever one is passing by your municipality, ante edo manchi municipality undi, manchi city undi, atla kanpadali. So your roads, your greenery, sanitation, you don't need money for these things. Greenery, sanitation ki meeku em dabbu avasaram ledu, you can manage at your level. Please ensure your city stands out. Your city looks clean, your city looks beautiful. I was seeing videos of this small movies which have been made by some municipalities, central median, street lighting. All of you should make these short movies. Media, it should be covered, the good work you are doing. So these are some things I would like to say. In addition, what Satrana already covered, you'll have some more details, that FSTP,
biomining, regular cleanliness, and of course green maintenance. These are the priority item things. We must take it up, and Minister Sir was very particular that additional collectors should be called for this meet. They are all here. Please take charge of all the municipalities of your district. We have been taking up drives of removing unauthorized constructions from time to time. Kotta Act law, there is a clear provision. So I am not asking you to remove unauthorized construction which is 20 years old, 30 years old. Act వచ్చినప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తున్నాయంటే you must take action as per rules. None other than Honorable Chief Minister has at times pointed out that the provisions of the Act so far as unauthorized constructions are concerned are not being implemented in all the municipalities. So please take care of that aspect, take care of sanitation aspect. The last thing I would like to say before Honorable Minister comes is NIM nunchi vachara evaru? Yeah, you are there. What we are planning to do is, I have been planning for a long time, but somehow it is getting missed out. Starting with 21-22, I'll take your balance sheet. How much is your internal revenue resources? Me property tax collection, town planning collection, other revenue sources. How much is your internal revenue mobilization? And what is your expenditure on various heads? Administrative, capital. And this statement say less than 1 lakh, one category, 1 lakh and 2.5 lakh, 3 lakh, second category, and after that corporations. So these three categories, we will do this exercise whereby and then we'll circulate that information to you because all this data is readily available. I want you to be sure of what percentage of your internal revenue resources are being spent on capital expenditure. It's very easy to say, Nago TUFIDC dabbu ivandi, dabbu ledu. See, TUFIDC is an external funding, and I keep telling that it's a loan component. It's not a grant. I want you to have this very healthy competition that which is the best municipality where you are the percentage of capital expenditure from internal resources mobilization is maximum, number one. For me, that's the best municipality. And so on and so forth. So this, I'll make this data available to all of you on a regular basis. We'll do this exercise very regularly so that you are seized of this issue of your prudence so far as your resource management is concerned. I'm also happy to say that Warangal has gone for bank borrowing. 99 crores or 90 crores, I think is for, how much is there? 90. So Warangal has gone for bank borrowing. Likewise, we have done the rating for few more municipalities, roughly about 20. And I think other municipalities also now should start looking for raising revenues. This will only happen if your balance sheet is healthy. I still also hear one last thing I would like to conclude with. HMDA area lo unna municipalities lo, panchayats lo, I am still hearing complaints. Mem fee notification letter issue chesinappudu the concerned municipality keeps that letter with them for reasons not known. It's not a good practice. TSB pass lone ippudu memu meeku ravalsina fee kuda mem TSB pass lo collect chesi మీ account lo direct ga mem TSB pass nunchi shift chestam, and we'll directly issue the permission and fee intimation letter with a copy to concerned municipality. The purpose is we should have the transparency, we should have the required ease of convenience for the citizens. Purpose is not to harass anyone. So the purpose of TSB pass itself was that we do immediate kind of release of permissions. Fee intimation letter is issued instantly and the final permission is issued instantly.
So all commissioners must make a note of it, that previous cases also, wherever it is there, I think I had reviewed in between, most of them were brought to zero, but in case any such case is there, please clear them immediately. I would also suggest one more thing. There have been some requests of going to other cities in other parts of the country. There's nothing against it, but I think we have cities in our own state which are doing exceedingly well, which are torch bearers. I'll request DMA office, whether it's water works, whether it's biomining, whether it's road work, central median, sanitation, resource management. We will list out the best municipalities within our state. In fact, today awards are being given. And the other commissioners, chairpersons, I encourage you to go to these leading cities within the state itself. This is another learning which I think when I go in the field, there are some municipalities which are doing exceedingly well, and my compliments to you. Some of you guys are doing your work very silently. Chairpersons, mayors, commissioners, some real good work is being done. My compliment to you. But at the same time, I would also say that why should newspapers be carrying negative news all the time? So Kuddiga, when you are doing some good work, chairpersons, commissioners, please call and take the press people along with you. Show them around the good work. I think Karimnagar also last year, Swachh Bharat ranking low, 4 crores rupees were given as reward. That money is being used really well for sanitation. And we are hopeful that not only Karimnagar, but this year, Warangal, where is Pravinya? Yeah. So this year, Warangal, other selection grade municipalities, other municipalities, we would like to see a big number for Swachh Bharat ranking. And I'll expect chairpersons and commissioners to see in Delhi soon. I think it's going to be held on 15th August. So that can be one of the points which we will be very keenly observing. Our internal, today we have done the Patan Pragati ranking, but the Harita Haram ranking for cities, that also is under preparation. We'll be taking that aspect also well. So I encourage all of you to do good work, and I think Minister Sir is arriving in 2 minutes, so all the best, and we'll be here for today. So whenever, if any question is there, you can send me a message or you can ask me during these interactions. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్. పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఒకరోజు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం లోపల ఎలాంటి కార్యక్రమాల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, దాంట్లోపల సార్ గుర్తు చేసినట్టుగా సూర్యాపేట తదితర కొన్ని మున్సిపాలిటీస్ ఏ విధంగా పరిశుభ్రత పట్ల అంటే ఇంకా ముందు వరుసలో నిలిచాయో ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకొని మిగతా మున్సిపాలిటీస్ కూడా ఆ విధంగా వెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఆశావాదటువంటి దృక్పథాన్ని మన ముందు ఆవిష్కరించారు గౌరవనీయులైనటువంటి అరవింద్ కుమార్ సార్ గారు. కాబట్టి ద క్లీన్నెస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని మనం అంటుంటాం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక మనం పొందేటువంటి ఆనందం ఎందులో ఉంటుందంటే మనం చేసిన పనిలో వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లోనే మనం ఆనందం పొందగలుగుతాం. రాబోయే విజయాన్ని పిడికిలిలో చూడాలి, ఆ గెలుపు చప్పట్లు గుండెలపై మోగాలి, నిన్నే విడా నీ నీడవలే నీతో ఉంటావో నేస్తం. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి పని, ఆ రాబోయే విజయం ఏదైతే ఉంటుందో, మనం పొందేటువంటి అనుభూతి ఏదైతే ఉంటుందో, మనం చేసేటువంటి సేవలోనే అది దాగుంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనందరం కూడా ఆ లగ్నంగా ఇక్కడ మేయర్స్ కావచ్చు, లేదా చైర్పర్సన్స్ కావచ్చు, కమిషనర్స్ కావచ్చు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, ఎవరైనా కూడా వారి యొక్క వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఒక స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉంటుందో కింది వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క గ్రామం లేదా ఆ యొక్క వీధి కావచ్చు, తన యొక్క ఇంటి పరిసరాలు కావచ్చు, పట్టణం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పరిశుభ్రమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక కవి కోరినట్టుగా
మనందరం కూడా నెక్స్ట్ ద గాడ్ అంటే అక్కడ ఎవరో కాదు, ఒక అమ్మను చూడొచ్చు అందులోపల. అట్ల విధంగా అమ్మ ఒకవైపు, దేవతలంతా ఒకవైపు, అమ్మ ఒకవైపు, సరితూచమంటే నేను ఒరిగేను అమ్మ వైపు. అమ్మ ఒకవైపు, దేవతలంతా ఒకవైపు. కాబట్టి ఆ విధంగా దేవతలంతా ఒక దిక్కున్నా కూడా అమ్మ మరో దిక్కుంటే నేను మా అమ్మ వైపే ఒరుగుతానని మహాకవి డాక్టర్ సి నారాయణ గారు అంటారు. అట్లా మనమందరం కూడా ఎటువైపు ఉన్నామంటే మనందరం కూడా పరిశుభ్రత వైపే ఉన్నామని మనందరం కూడా ఒక భాష చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఉందని భావిస్తూ, కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఏం చేస్తుంది, మన లోపల ఎన్ని మెట్లు ఎక్కావని కాదు, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగావని, ఎన్ని మొనకలు వేశావని కాదు, ఎంత లోతును చూశావని, ఎన్ని పుస్తకాలు చదివావని కాదు, ఎంత సిద్ధిని పొందావంటారు. అట్లా మనం చేసేటువంటి పని లోపల ఎంతటి నాణ్యత అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుందో దాన్ని మన ముందు ఆవిష్కరించారు గొప్పగా గౌరవ స్పెషల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి అరవింద్ కుమార్ సార్ గారికి మరొకసారి వేదిక మీ అందరి గట్టి చప్పట్లతో ఒకసారి సార్కు మనం శుభాకాంక్షలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం. కాబట్టి కీనోట్ అడ్రస్ వారు ఈ వేదిక నుంచి ఇచ్చినందుకు, కాబట్టి ఈ యొక్క స్ఫూర్తి మనలో మరికొద్ది సెకండ్ల లోపల ఈ వేదికకు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు రాబోతూ ఉన్నారు. మరి వారికి మనం స్వాగతం పలుకుదాం. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం లోపల ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రులు గుటకండ్ల జయశ్రీ రెడ్డి గారు కూడా రాబోతున్నారు. వారికి కూడా వేదిక స్వాగతం పలుకుతూ ఉంది. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం లోపల స్పెషల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారు, మరియు మున్సిపల్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరియు డిఎంఏ గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ గారు, ఈఎన్సీ గవర్నమెంట్ శ్రీ శ్రీధర్ గారు, డిటిసిపి గవర్నమెంట్ శ్రీ విద్యాధర్ గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు. పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం ద్వారా ఈనాడు గౌరవ మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్స్ సంబంధిత మిగతా అధికారులందరూ కూడా ఈయన ఒక కొత్త స్ఫూర్తితో మనందరూ కూడా మళ్ళీ మన పట్టణాలకు తిరిగి అభివృద్ధి కార్యక్రమం పాల్గొనబోతున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ శాఖ మంత్రులు, గౌరవనీయులు తెలంగాణ స్ఫూర్తిదాతలు గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారిని వేదికపైకి సాధారణంగా స్వాగతం అందరి చప్పట్ల మధ్య వేదిక ఆహ్వానిస్తోంది. అట్లాగే వేదికపైకి వారికి అట్లాగే వేదికపైకి గౌరవనీయులు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారిని వేదిక మీకు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మున్సిపల్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు శ్రీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అట్లాగే డిఎంఏ గవర్నర్లు డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ గారిని వేదిక మీకు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈఎన్సీ గవర్నర్లు శ్రీ శ్రీధర్ గారిని వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా వేదిక సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తుంది. అట్లాగే డిటిసిపి డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ శ్రీ విద్యాధర్ గారిని వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా వేదిక సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తుంది. కార్యక్రమంలో ముందుగా క్యూఆర్ కోడ్స్ ద్వారా డిజిటల్ సర్వీసెస్ లాంచింగ్ వరంగల్, కరీంనగర్ మున్సిపాలిటీ సంబంధించి ఇప్పుడు
కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా గౌరవనీయులు డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ నమస్కారం సార్. ఈరోజు ఈ సమావేశానికి చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు, మున్సిపల్తో పాటు ఇండస్ట్రీస్, ఐటీ, కామర్స్ శాఖలు నిర్వహిస్తున్న మన కేటీఆర్ సార్ని ప్రత్యేకంగా దీనికి ఆహ్వానిస్తూ, అలాగే మన స్పెషల్ సిఎస్ గారు అరవింద్ కుమార్ సార్ అండ్ ఆల్సో సెక్రటరీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఈఎన్సీ గారు, డిటిసిపి గారు. సార్ ఇప్పుడు తమ ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం సార్ ఈరోజు ఏదైతే మనం వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసినామో ఆ వర్క్షాప్ని మార్నింగ్ 10కు మనం చేయడం జరిగింది సార్. తమ ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ముందుగా మనం తమరు చెప్పినట్లు మనకు ఏదైతే తమరు సీఎం సార్ మనకు తలంచారో కొత్త మున్సిపల్ యాక్ట్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ తోటి తీసుకొచ్చిరో ఆ ప్రొవిజన్స్నే మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి పట్టణ ప్రగతి ప్రారంభం ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. 2020 ఫిబ్రవరి 18th నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అందరినీ అడ్రస్ చేస్తూ ఇచ్చిన ఆదేశాలని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని రిఫ్రెష్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ చెప్పడం జరిగింది సార్. తదుపరి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు పట్టణ ప్రగతి ఓరియంటేషన్తో పాటు ఆ సబ్జెక్ట్స్ స్పెసిఫిక్గా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. తమరు భువనగిరిలో చేసినప్పుడు మన మున్సిపల్ ఫంక్షన్ డేస్ కూడా పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాలు ఇవ్వాలి అని ఆ రోజు తమరు బ్రోచర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్. దాని ప్రకారంగా మనం ఈ 4 సెక్టార్స్లో అంటే హరితారం ఒక సెక్టార్ సార్, దాంట్లో ఎంపరికల్లీ వెరిఫైబుల్ పారామీటర్స్ 10 తీసుకొని అంటే నర్సరీస్, ట్రీ పార్క్స్, అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్యేపీ, ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్, మీడియం ప్లాంటేషన్ అండ్ గ్రీన్ బడ్జెట్ యూటిలైజేషన్ 85% సర్వేలు అట్లా 10 పారామీటర్స్ తీసుకొని 4 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద మున్సిపాలిటీ 1 lakh above అండ్ ఆల్సో 50,000 to 1 lakh అండ్ 25,000 to 50,000 అండ్ అప్ టు 25,000 వరకు మనకు 56 మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి సార్. 25 to 50,000 41 ఉన్నాయి సార్. 50 to 1 lakh 31 ఉన్నాయి సార్. అబవ్ 1 lakh తమకు తెలుసు 13 మున్సిపాలిటీస్ మనకు క్లాస్ 1 టౌన్స్ ఉన్నాయి సార్. దానికి మనం డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ 7-8 ఎంపరికల్ వెరిఫైబుల్ తీసుకొని 1 yearది మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని తమరు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అవి ఫైనలైజ్ చేసినాం సార్. ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఈ 4 సెక్టార్స్లో శానిటేషన్ ఈజ్ 1 సార్. తర్వాత పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ తమరు చెప్పారు 6 నెలల్లో మనం 6,000 టాయిలెట్స్ కట్టినాం. అంతేకాకుండా సీఎం సార్ కూడా చెప్పారు సార్ కట్టడం ఈజీయే పట్టు మెయింటెనెన్స్ ఇబ్బంది అన్నారు కనుక ఆ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా తీసుకొని అవి చేసినాం సార్. వీటితో పాటు సిటిజన్ సెంట్రిక్ సర్వీసెస్ ఏదైతే మీరు ఆదేశాలు ఇచ్చారో యాక్ట్లో ప్రొవిజన్ పెట్టారో వాటికి రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి ఒక సెక్టార్ పెట్టినాం సార్. వీటితో పాటు మీరు టౌన్ ఇమేజ్ అంతేకాకుండా రిప్యుటేషన్ మంచిగా ఉండాలి, ఎంట్రీ కూడా మంచిగా ఉండాలి అండ్ పబ్లిక్ కూడా ఒక కామన్ సర్వీస్ బాగుండాలని చెప్తే ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వైకుంఠధామం అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నార్మల్ మార్కెట్స్, జంక్షన్, మీడియన్ అండ్ వాల్ పెయింటింగ్స్, స్టేడియంస్, ఆడిటోరియం తీసుకొని 6 పారామీటర్స్ తోటి దాంట్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. 6 పారామీటర్స్ ఇచ్చినాం. నౌ బిఫోర్ దట్ సార్ మై సబ్మిషన్ ఈజ్ దట్ మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ నుంచి మీరు మాకు డైరెక్షన్ ఇస్తుర్రో యాక్ట్లో ప్రొవిజన్ పెట్టిరో యాక్ట్లో 58 ప్రకారం 58 సెక్షన్లో మనం ఏం చెప్పినట్టు సార్ every municipality shall adopt e-governance system for citizen services anytime, anywhere basis for better, speedy, accountable and transparent administration ఉండాలని చెప్పారు సార్. మనకు 2019లో యాక్ట్ వచ్చినాక 2020లోనే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ పెట్టినాం సార్. ఇప్పటి వరకు 138,000 ప్రజలు వాళ్ళు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకున్నారు సార్. 80 కోట్లది మనకు తెలియకుండానే రెవెన్యూ యాడ్ అయింది సార్. దట్ ఈస్ ద తమరు ఏదైతే ఇనిషియేటివ్ చేసుకురో మున్సిపాలిటీ బలోపేతానికి ఉపయోగపడింది సార్. వీటితో పాటు ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం తమరు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం మనకు ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఓ ఎక్కడైతే మనకు సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర అవుతుందో అక్కడ కూడా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోగానే ఇదివరకు ఇచ్చిన ఆదేశంతో పాటు పిటిషన్ సర్టిఫికేట్ మనం ఇస్తున్నాం సార్. 104 సెక్షన్లో మనం ప్రొవైడ్ చేసినాం, అవి కూడా ఇస్తారు. దాంట్లో ఇప్పటి వరకు 138,000 అయితే 55,000 ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ సార్. తక్కినన్ని పార్ట్ కానీ అవి కానీ వస్తే దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనకు 50 కోట్ల దాకా అసెస్మెంట్ తోటి యాడ్ అయింది సార్. ఈ ఎస్ఆర్ఓలో తక్కిన అన్నీ కూడా ఒకవేళ లేకపోతే విఎల్టీ లేకపోతే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి లింక్ పోతుంది సార్. ఆ లింక్ అప్లోడ్ చేస్తే అసెస్మెంట్ కాపీ వస్తుంది సార్. తమరు ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారం చేసినాం సార్. దీనివల్ల మనకు ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఓ మనం ప్రారంభించిన దాని ప్రకారం సార్ మనం ఇప్పటి వరకు ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీస్లో మనం స్టార్ట్ చేసింది 8/3/2022 మన మార్చి 3rd స్టార్ట్ చేసినాం సార్. ఇప్పటి వరకు 58,000 ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్ ఎక్సెస్ అయింది సార్. 6 months తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సార్. ఇది 10,98,00,000 సార్. మొన్న 2 రోజుల క్రితం వరకు ఇది సార్. వీటితో పాటు టీఎస్బీ పాస్ మీరు టాప్ ప్రియారిటీ ఇచ్చారు సార్. దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనం 15th మార్చి నుంచి ఇన్కార్పొరేట్ చేసినాం సార్. పర్మిషన్ పోగానే రియల్టీ కానీ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కానీ
ఆటోమేటిక్గా లింక్ వాళ్ళకి పోతుంది సార్. ఓపెన్ చేస్తే అసెస్మెంట్ కాపీ వస్తుంది. బట్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అప్ టు 2 years సార్. రియాలిటీ ఏమో ఇమీడియట్ వస్తుంది సార్. బిల్డింగ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ 3 years పడుతుంది కానీ 2 years ఇచ్చినాం సార్ కావాలంటే అడగటానికి. దానికి ఇప్పటివరకు 12,892 మన March 15th నుంచి 14,71,00,000 దానికి మనకు యాడ్ అవ్వటం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు టీఎస్బీ పాస్లో కూడా తమరు చెప్పారు ఈసారి మాకు మిషన్ మోడ్లో చేయాలని చెప్పారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంప్లీట్ అన్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే మీరు లాంచ్ చేసారో లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి మనకు 1,13,965 పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఇది మీరు పైన నవంబర్లో మీరు అది లాంచ్ చేయడం జరిగింది సార్. వీటితో పాటు మీరు ప్రధానంగా మాకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు సార్, బర్త్ అండ్ డెత్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సీమ్లెస్ అవ్వాలి, ఇంటర్ఫేస్ ఉండకూడదని తమరు చెప్పారు సార్. దీనికి మనం ఏం చేసినామంటే సార్, బర్త్ అండ్ డెత్ ఇప్పుడు ఏదైతే అన్ని హాస్పిటల్స్కు 1886 హాస్పిటల్స్కు లాగిన్ ఐడీస్ ఇచ్చినాం సార్. ఏ రోజు ఆ రోజు వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తారు సార్. ఎంటర్ చేయగానే వాళ్ళు ఎస్ఎంఎస్కు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్తో పాటు ఒక లింక్ కూడా పంపుతున్నాం సార్. లింకు వాళ్ళు ప్రెస్ చేయగానే దే ఆర్ గెటింగ్ ద బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్రూవ్డ్, అంటే సేమ్ డే దే ఆర్ గెటింగ్ ద బర్త్ సర్టిఫికేట్ సార్. సిమిలర్లీ డెత్ సర్టిఫికేట్ హాస్పిటల్స్లో ఒకటి అండ్ ఆల్సో బరియల్ గ్రౌండ్స్లో ఇప్పటి వరకు ఇది 21 March నుంచి మనం చేస్తున్నాం సార్. దాంట్లో చేస్తుంటే ఇప్పటి వరకు 4,822 బర్త్స్ వాళ్ళకు లింక్ పోయింది సార్. సర్టిఫికేట్ ఓపెన్ చేసుకుంటుంది సార్. అండ్ అలాగే సిమిలర్లీ డెత్ హాస్పిటల్లో నిన్నటి వరకు 433 సార్ డెత్స్. అండ్ బరియల్ గ్రౌండ్స్లో 518. ఇవి కూడా లింక్ పోతుంది, ఓపెన్ చేస్తే సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇష్యూ అవుతుంది సార్. ఇదే పాత్లో తమరు ఏదైతే మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారో అంటే షెడ్యూల్ 3లో మీరు ఈ స్పెసిఫిక్ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు అవన్నీ కూడా ఆటోమేట్ చేసినాం సార్. ఈరోజు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు పోయి మనకు ఈ ఇంపార్టెంట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని మున్సిపాలిటీ 141 మున్సిపాలిటీస్కు మనకు జిఐ షీట్ మీద ఏదైతే QR కోడ్స్ 4 QR కోడ్స్ అంతేకాకుండా మన వెబ్సైట్ లింక్స్ అవి పెట్టి పర్మనెంట్గా మున్సిపల్ ఆఫీస్లో బ్యాంక్స్లో ఈ పెట్టడానికి ఈరోజు తమ ద్వారా రిలీజ్ చేయించి అన్ని మున్సిపాలిటీ ఇక్కడ నుంచే ఇస్తున్నాం సార్. ఒక్కొక్కరికి 20 మనమే ఐసిఐసి వాళ్ళతో స్పాన్సర్ తీసుకొని మనమే తయారు చేసి మనమే పెట్టి సార్ వాళ్ళు పోయి ఫిక్స్ చేస్తారు సార్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ గారు అండ్ ఆల్సో కమిషనర్ టు కమ్ ఓవర్ ద డయాస్ టు టేక్ ద దేర్ మున్సిపాలిటీ ఆల్ 141 మనం ఇస్తున్నాం సార్. అది ముఖ్యంగా మన మంత్రి గారిని కేటీఆర్ సార్ని రిలీజ్ చేయాలని కోరుతున్నాం సార్. మేయర్ గారు కమిషనర్ గారు రిక్వెస్ట్ టు కమ్ ఓవర్ ద డయాస్. అది బిఫోర్ దట్ ఆల్ మున్సిపాలిటీస్ వెబ్లో తమరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సార్. సార్ అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మనం ఈ నూతన ఆవిష్కరణలో స్వాగతిద్దాం. కరీంనగర్ మేయర్ గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అట్లాగే కమిషనర్ గారు, ధన్యవాదాలు సార్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం పట్టణ Sir, thank you very much, sir, to take the municipalities on e-centric and citizen-centric and the guidance and also strategic approach given to us. So we extend our profound thanks and gratitude to our not only municipal minister, our IT minister గారు కూడా ఉండటం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ అయింది. సార్ ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం చేయగలుగుతారు కనుక ఒకసారి చప్పట్ల ద్వారా వారి మంత్రివర్యులకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఈ పట్టణ ప్రగతి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ
గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇక్కడ ఇచ్చేసినందుకు మనందరి చప్పట్లతోటి గౌరవ మంత్రివర్యులను పిలుస్తూ వారు మనకు దిశ ఆదేశించాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గౌరవనీయులు, వివిధ కార్పొరేషన్ల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవ మేయర్లకి, గౌరవనీయులు వివిధ మున్సిపాలిటీల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన చైర్మన్లందరికీ పేరు పేరున, గౌరవనీయులైన మన పురపాలక శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు సెక్రటరీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారు, గౌరవనీయులు డిటిసిపి విద్యాధర్ గారు, గౌరవనీయులు ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ శ్రీధర్ గారు, వేదిక ముందున్న గౌరవనీయులైన వివిధ కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు, మున్సిపాలిటీల యొక్క కమిషనర్లు, పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మీ అందరికీ కూడా ఈ డే లాంగ్ సెషన్కి ఏదైతే ఓరియంటేషన్ సెషన్ జరుగుతూ ఉందో దీనికి హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా నేను సుస్వాగతం తెలియజేస్తాను. ఇప్పటికే కొన్ని విషయాలు మీకు మన పెద్దలు చెప్పింటారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. కొన్ని విషయాల్లో క్లుప్తంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన మీ ముందు పెట్టాలన్న ఉద్దేశంతోనే క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. మొదటిది, మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మిగతా భారతదేశంతో పోలిస్తే మన పట్టణ జనాభా ఎక్కువ. మనం 46% దాకా మనం ఒక పట్టణీకరణ చెందిన రాష్ట్రం. అంటే కొత్తగా జరిగిన మార్పులు చేర్పులు అన్నీ చూసుకున్నట్టయితే, అంటే కొత్త సెన్సస్ రాలేదు 2021 తర్వాత, బట్ స్టిల్ ఓవరాల్గా పట్టణీకరణలో జరుగుతున్న వేగం, పట్టణీకరణ జరుగుతున్న పట్టణాల విస్తరణ జరుగుతున్న తీరు, మాకున్న రిపోర్ట్స్, వీటి అంచనా ఆధారంగా దాదాపు 46% తెలంగాణ ప్రస్తుతం అర్బన్ తెలంగాణ అని చెప్పవచ్చు. రాబోయే 5 నుంచి 7 ఏళ్లలో, విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 7 years, తెలంగాణలోని మెజారిటీ ప్రజలు, అంటే 51% ప్రజలు పట్టణాల్లోనే నివసించబోతూ ఉన్నారు. అంటే ఏమవుతుంది అల్టిమేట్గా అంటే, తెలంగాణ విల్ బి ఏ ప్రిడామినెంట్లీ అర్బన్ స్టేట్ రాదర్ దాన్ ఎ రూరల్ స్టేట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన 51% జనాభా, అంటే మెజారిటీ ప్రజలు పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి ఎక్కువ దూరం కాదు, రాబోయే 5 నుంచి 7 ఏళ్లలోనే జరగబోతూ ఉంది. నెంబర్ 1 పాయింట్ అది. రెండవది, అప్పుడెప్పుడో మహాత్మా గాంధీ గారు స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో, స్వతంత్రం రాకపూర్వం అన్న మాట ఏమంటే, ఇండియా లివ్స్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజెస్, అంటే భారతదేశం తన గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది అని పెద్దలు పూజ్యులు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నమాట. ఆ మాట ఈరోజు కూడా భారతదేశంలో చాలా మేరకు వాస్తవమే. ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి తీసుకున్నట్టయితే 70% భారతదేశం ఇంకా కూడా గ్రామాల్లోనే ఉన్నది, 30% మాత్రమే పట్టణాల్లో ఉంది. తెలంగాణ ఇస్ డిఫరెంట్ బికాజ్ వీఆర్ 46% అర్బన్. కానీ మిగతా దేశం చూసినట్టయితే ప్రిడామినెంట్లీ గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. జనాభా పరంగా భారతదేశం ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు గాంధీ గారు చెప్పింది రైట్ అయినప్పటికీ, వాస్తవం ఏమంటే, వైల్ ఇండియా లివ్స్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజెస్, ఇండియా ఈజ్ యాక్చువల్లీ రన్ బై ఇట్స్ టౌన్స్. ఇండియా భారతదేశంలోని సింహభాగం జనాభా గ్రామాల్లో నివసిస్తుండవచ్చు కాక, కానీ భారతదేశం ఇవాళ నడుస్తూ ఉంది, భారతదేశ ఎకానమీ ముందుకు పోతూ ఉంది, లేదా మన రాష్ట్రం నడుస్తూ ఉంది, లేదా మనం ఓవరాల్గా యాజ్ అ కంట్రీ ముందుకు పోతున్నామంటే ప్రధానంగా ఆర్థికమైన ఇంధనం, ఆర్థికమైన ఇంజన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పట్టణాల్లోనే ఉంది. ఇదేదో అతిశయోక్తి కాదు, ఇదేది మీకు అర్థం కానిది కూడా కాదు. ఉదాహరణకి తెలంగాణనే తీసుకుంటే, తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపి, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, 2014లో మన గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ 5,06,000 కోట్లు. మరి గత 7 ఏళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివిధ కార్యక్రమాలు, మీ అందరి కృషి, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదం, తద్వారా అన్ని రంగాల్లో బహుముఖంగా తెలంగాణ విస్తరించింది, అభివృద్ధి చెందింది. అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఏం జరిగింది? 5,06,000 crores నుంచి తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపి ఈరోజు పెరిగి 11.55 lakh crores అయింది. 11,55,000 కోట్లు. అంటే దాదాపు 130% పురోగతి తెలంగాణలోని జిఎస్డిపిలో ఉంది. బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది జిఎస్డిపి, తెలంగాణ యొక్క గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే, సింహభాగం ఒక హైదరాబాద్ నగరమే తీసుకుంటే, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1/4 ఆఫ్ ద పాపులేషన్. తెలంగాణ 4 కోట్లు అనుకుంటే జనాభా, హైదరాబాద్ 1 కోటి మాత్రమే.
కానీ ఒక హైదరాబాద్ నుంచే దాదాపు 45-50% జిఎస్డిపి ఒక్క హైదరాబాద్ నుంచి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇతర 141 మున్సిపాలిటీలు పట్టణాలు తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి మరొక 20% దాకా వస్తుంది. అంటే దాదాపు 65-70% దాకా తెలంగాణ యొక్క ఆదాయము, తెలంగాణ యొక్క ఎకానమీ డ్రైవర్ ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా మన మున్సిపాలిటీలు, మన పట్టణాలు, మన నగరాలు, హైదరాబాద్తో సహా ఇవే ప్రధానమైన ఆర్థిక వనరుగా రాష్ట్రానికి ఉన్నాయనేది ఎవరు కూడా కాదని లేని అంశం. రెండవ మాట మీ అందరూ కూడా మనందరం కూడా మనసులోకి ఎక్కించుకోవాల్సింది ఏంటంటే గత 5000 సంవత్సరాల్లో ఏదైతే పట్టణీకరణ జరిగిందో, అకార్డింగ్ టు స్టడీస్, గత 5000 సంవత్సరాల్లో ఏదైతే అర్బనైజేషన్ జరిగిందో రాబోయే 50 ఏళ్లలో దానికంటే ఎక్కువ పట్టణీకరణ జరగబోతా ఉంది. పీపుల్ ఆర్ అర్బనైజింగ్, పీపుల్ ఆర్ సబర్బనైజింగ్. ప్రజలు గ్రామాల నుంచి ఇప్పుడు మన అనుభవంలో ఇక్కడ ఉన్నారు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు చాలామంది ఉన్నారు. అందులో ఎంతమందిది నిజానికి ఆ పట్టణమో అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు నాకు తెలియదు. ఉదాహరణకు నాకు కరీంనగర్ మేయర్ గురించి తెలుసు కొద్దిగా. వాళ్ళ సొంత ఊరు వచ్నూరు అనుకుంటా, అక్కడ పక్కనే ఉండే ఒక ఊరు. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబము కరీంనగర్కి వచ్చింది. అట్లా దాదాపుగా నాకు తెలిసినంత వరకు చాలామంది కుటుంబాలు ఆ పక్కనే దగ్గరలో ఉండే వ్యవసాయ కుటుంబంలో, లేక దగ్గరలో ఉండే పల్లెను, దగ్గరలో ఉండే గ్రామము, ఆడికెళ్ళి బతుకుదెరువు కోసం, ఉపాధి అవకాశాల కోసం, విద్య కోసం, మెరుగైన వైద్యం కోసం, వాటి కోసం పట్టణాలకు వస్తారు. అది నడుస్తానే ఉంది, అది నడుస్తున్న చరిత్ర. అదిగా ఆగది, ఎవరు ఆపినా ఆగది. కొన్ని దేశాలు ప్రయత్నం చేసినాయి. ఇంత వేగంగా పట్టణాలు పెరిగిపోతే అక్కడ వసతులు లేవు, సౌకర్యాలు లేవు, మొత్తం దెబ్బతినిపోతుంది దేశం అని చెప్పి చైనా లాంటి దేశాలు కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసినాయి. పట్టణానికి రావాలంటే కూడా ఒక స్పెషల్ ఐడెంటిటీ కార్డు, స్పెషల్ కార్డు పెట్టిండు. ఒక పల్లెకి వెళ్ళి పట్టణానికి పోయి అక్కడ ఉండాలి శాశ్వతంగా అంటే ఐడి కార్డు పెట్టినారు, పట్టణీకరణ ఆపాలి అని. కానీ ఆపలేకపోయినారు. ఎందుకంటే ప్రజలు ఎవరైనా ఏం కోరుకుంటారు, మనం ఏం కోరుకుంటాం? ఇప్పుడు మన పిల్లలు మనకంటే బాగుండాలని కోరుకుంటాం. మన పిల్లలకు మనకంటే మంచి వసతులు ఉండాలి, మన బతుకు కంటే వాళ్ళ బతుకు మెరుగ్గా ఉండాలి, వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు మెరుగ్గా ఉండాలి అని ఎవరైనా కోరుకుంటారు. అందుకే ఆటోమేటిక్గా బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, బెటర్ హెల్త్ కేర్, బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం మైగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఛాలెంజ్ ఏంటిది? మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది, అర్బనైజేషన్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మొత్తం తెలంగాణ యొక్క జియోగ్రాఫిక్ ఎక్స్టెంట్, భౌగోళిక విస్తీర్ణం ఎంత అంటే 1,12,000 పైచిలకు స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు, చదరపు కిలోమీటర్లు మొత్తం తెలంగాణ యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణం, జియోగ్రాఫికల్ ఎక్స్పాన్స్. అందులో హైదరాబాద్ అనే ఒక పట్టణం ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ హార్డ్లీ 675 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. 1,12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కేవలం 675 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు మాత్రమే. రాష్ట్రం మొత్తంలో 4 కోట్ల జనాభా ఉంటే ఈ 675 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలోనే దగ్గర దగ్గర 1,20,00,000 మంది ఉన్నారు. అంటే జన సాంద్రత ఎంత ఎక్కువ ఉందో చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గమే తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామారెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఇక్కడ ఉన్నది. కామారెడ్డి అనే ఒక నియోజకవర్గం, శాసనసభ నియోజకవర్గం తీసుకుంటే అక్కడ ఒక 4 లక్షల జనాభా ఉన్నదనుకుంటే, కామారెడ్డి పట్టణంలోనే అందులోంచి దాదాపు 1 లక్ష మంది జనాభా అక్కడే ఉంటారు. 1 లక్ష ఉంటారు, ఇంకెక్కువ ఉంటారు, 1 లక్ష పైనే ఉంటారు. ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా మిగతా మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీ కంటే ఎక్కువ ఒత్తిడి, ఎక్కువ తాకిడి, ఎక్కువ రాపిడి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద అంటే పట్టణంలో జరుగుతుంది, నగరంలో జరుగుతుంది. దానివల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యల్ని అడ్రస్ చేయాలి అంటే అది మన ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్. ఈరోజు మనకే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే దేశాలు, ప్రభుత్వాలు, మన దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర ప్రభుత్వాలు, ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. ఒకవైపు నగరాలు వేగంగా పట్టణీకరణ పెరుగుతుంటే, జనం తాకిడి పెరుగుతుంటే, దానికి తగ్గ విధంగా మనం మౌలిక వసతులు కల్పించగలుగుతున్నామా లేదా అనేదే పెద్ద సవాల్ మన ముందున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, మాకు క్యాబినెట్లో చెప్తారు, అరవింద్ గారు, నేను, సత్యనారాయణ గారు, మేము ఏదైనా మీటింగ్కి పోతే అక్కడ చెప్తారు, పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు చెప్తారు. మీరేమో రోజు ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ కంపెనీ వస్తుంది, ఆ కంపెనీ వస్తుంది అని మీరు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. నాకేమో భయం అవుతున్నది. మరి మీరు ఇన్ని కంపెనీలు, ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ వచ్చి హైదరాబాద్ ఇంత వేగంగా లేదా తెలంగాణ ఇంత వేగంగా విస్తరిస్తే దానికి తగ్గ విధంగా మంచినీళ్ళు, దానికి తగ్గ విధంగా మోరీలు, దానికి తగ్గ విధంగా రోడ్లు, దానికి తగ్గ విధంగా పార్కులు, ప్రజలకు కావాల్సిన కనీస అవసరాలు అవి ఉన్నాయా, చేస్తున్నారా, దానికి ప్లాన్ ఉందా, దానికి మీకు ఒక ఎజెండా ఉందా, మీ పట్టణం ఎట్లా పెరుగుతుందన్న విషయంలో మీకు ఒక అవగాహన ఉందా, మీ రాష్ట్రం ఎట్లా పెరుగుతుందన్న విషయంలో మీకు ఒక అవగాహన ఉందా అని చెప్పి పదే పదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తుంటారు, ఇది మనకు సంక్రమించిన
రాష్ట్రం కంటే మెరుగైన పరిస్థితుల్లో మనం అందజేసిపోవాలి భవిష్యత్ తరానికి. మన పట్టణం కూడా మనకి ఎట్లయితే మన పెద్దవాళ్ళు అప్పచెప్పినరో దానికంటే కొన్ని 4 మంచి పనులు ఎక్కువ చేసి పట్టణానికి కొద్దిగా మంచిగా చేసి వచ్చే తరానికి అప్పచెప్పాలి తప్ప, లేకపోతే అందరం కూడా నష్టపోతాం, మన పిల్లలే దెబ్బతింటారు, మన భవిష్యత్ తరాలు దెబ్బతింటాయి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం కాన్షియస్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మన ప్రభుత్వం వచ్చే నాడు తెలంగాణలో ఉన్నది కేవలం 68 మున్సిపాలిటీలు, 68 మున్సిపాలిటీస్ ఉండేది 2014లో. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం 73, 74 కొత్త మున్సిపాలిటీలు యాడ్ చేస్తాం. తద్వారా ఈరోజు 142 మున్సిపాలిటీస్ అయినాయి. గ్రామ పంచాయతీలు విలీనమైనవి, కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు అప్గ్రేడ్ అయ్యి రకరకాలుగా నగర పంచాయతీ ఉంటాయి, అన్ని మున్సిపాలిటీలు అయినాయి. ఆ రకంగా మొత్తం 142 మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో, ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్. మరి ఈ మున్సిపాలిటీల్లో నా రిక్వెస్ట్ మేయర్స్తో, కమిషనర్స్తో, మనం అందరం పనిచేస్తున్నాం, పని చేయట్లేదు అని ఎవరన్నా అంటే నేను ఒప్పుకోను. ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నంత గొడ్డు చాకిరి, ఆనెస్ట్గా చెప్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మా కమిషనర్లు, మా సిబ్బంది, మీరు చేస్తున్నంత గొడ్డు చాకిరి బహుశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చేయడం లేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. నేను ఇదేదో నాలుక చివరి నుంచి మీరు ఎదురుగున్నారని చెప్తున్న మాట కాదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. అయినో ఎట్లుంటుందంటే ఈ జాబు, మీరు ప్రతిరోజు ఊరుని శుభ్రంగా పెట్టండి, మీకు ఎవరు ఫోన్ చేసి బాగా పనిచేస్తున్నావా అని చెప్పరు. మంత్రి చేయడు, సెక్రటరీ చేయడు, డిఎంఏ చేయడు, స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ చేయడు, స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు చేయరు, కౌన్సిలర్ చేయరు, ఎవరు చేయరు. మీరు ఒక వారం రోజులు బంద్ పెట్టుండ్రు మీ పని. యమా తిట్లు తిట్టుకుంటా కౌన్సిలర్కి వెళ్ళి మంత్రి దాకా అందరు ఫోన్ చేస్తారు మీకు, ఏం చేస్తున్నావా నువ్వు, ఎక్కడ పోయినావు, వారం రోజులు పట్టించుకోకపోతే ఊరు ఉంటుందా, గబ్బు పట్టిపోదు, నాశనం అయిపోదు, ప్రజలు తిడుతున్నారు, మమ్మల్ని ట్విట్టర్లో తిడుతున్నారు, ఫేస్బుక్లో తిడుతున్నారు, ఏడబడతాడో తిడుతున్నారు, ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా అని దబాయిస్తారు. ఎందుకంటే నా ఈ మాట అంటే ఇట్స్ ఎ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. డే ఇన్ డే అవుట్ మీరు కష్టపడ్డా, డే ఇన్ డే అవుట్. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కసారి చేసి బంద్ చేసే కార్యక్రమం కాదు. తెల్లారు లేస్తే ఇల్లు ఉడుచుకున్నట్టే పట్టణం ఉడుచుకోవాలి, శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి, నీళ్లు ప్రమాణంగా ఇవ్వాలి, మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి, ఎవ్రీడే లైట్లు వెలిగేటట్టు చూసుకోవాలి, పార్కులు చక్కగా మెయింటైన్ చేయాలి, శ్మశానాలు బాగున్నాయో చూసుకోవాలి, మిగతా అమ్యూనిటీస్ బాగున్నాయో చూడాలి, మోరీలు సాఫ్ చేయాలి, వర్షం పడితే నీళ్లు పోయేటట్టు చేయాలి. ఒకటి రెండని కాదు, ఇక సర్వం మనమే కాబట్టి చూసుకోవాలి. దాంతోపాటు ప్రజలు బిల్డింగులు సరిగ్గా కడుతున్నారా, టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నారా లేదా, ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. మాస్టర్ ప్లాన్ సరిగ్గా అమలవుతుందా, రహదారులు ఎక్కడన్నా విస్తరించాలా, ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్నదా, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మన మీదే ఉంటాయి బాధ్యతలు. కాబట్టి ఇట్స్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. సో ఫస్ట్లీ నేను మా గౌరవ మున్సిపల్ చైర్మన్లని, మేయర్లను కూడా కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి మీ కౌన్సిలర్లకు చెప్పండి, మనం ఉన్న పరిమితుల్లో నిజానికి మనం అప్గ్రేడ్ చేసినాం, చాలా మున్సిపాలిటీలు కొత్తగా పుట్టించినాం, కొత్తగా పేరు పెట్టినాం, మున్సిపాలిటీ అన్నాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే మీకు మేము అదనపు సిబ్బందిని ఇవ్వలేదు, ఇప్పటిదాకా కొత్త సిబ్బందిని ఇవ్వలేదు. మీ మున్సిపల్ కమిషనర్లకు కూడా కొత్త మున్సిపల్ కమిషనర్లను కూడా మనం రిక్రూట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. కొత్త సిబ్బందిని కూడా మనం ఇంతదాకా నియమించలేదు. ఉన్న పరిమితుల్లో, అయినప్పటికీ ఉన్న పరిమితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టణ ప్రగతి అనే ప్రోగ్రాం ఇచ్చి ఉరకండి, పరుగులు పెట్టండి, ఇది చేయండి, అది చేయండి అని మీ డిఎంఏ గారు, సెక్రటరీ గారు, నేను వాళ్ళందరినీ ఉరుకులు పరుగుల మీద పనిచేపిస్తుంటే వాళ్ళు 24 గంటలు కూడా కష్టపడుతున్నారు. దయచేసి ముందుగా వారిని అభినందించడం నేర్చుకోమని చెప్పి మీ కౌన్సిలర్లకి, చైర్మన్లకి నా విజ్ఞప్తి. ఎందుకంటే మీరు కష్టపడతలేరని నేను అంటలేను, కానీ డెఫినెట్గా మీకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే మనమేమో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి వచ్చిన వాళ్ళు, వారు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఉన్న పరిమితుల్లో నాకు తెలుసు, కౌన్సిల్ మీటింగ్లు కూడా ఎట్లయితే నాకు బాగా తెలిసిన, అటెండ్ అయిన ఇదివరకు కూడా. My apologies, additional collectors, local body. I forgot that you were also in attendance. I welcome all additional collectors, local bodies also to this meeting. I would like to recognize and applaud you for your coordination and for your efforts as well. Thank you. నా రిక్వెస్ట్ గౌరవనీయులైన చైర్మన్లతో, మేయర్లతో ఏమంటే, మన దేశంలో ఒక దురలవాటు ఉంది. కౌన్సిల్ సమావేశాలు నేను గతంలో కూడా అటెండ్ అయినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నా. మన దేశంలో ఉన్న దురలవాటు ఏంటంటే అధికారుల మీద అరవడం, అధికారుల మీద ఎగిరెగిరి పడడం, తిట్టడం, కొంతమంది తిట్ల పురాణాకి ఎత్తుకోవడం, అదే గొప్ప, అట్లా మాట్లాడితేనే చాలా గొప్ప, అట్లా మాట్లాడితేనే పనులు అవుతాయి, అట్లా మాట్లాడితేనే సాయంత్రం సిటీ కేబుల్ అని నన్ను చూపెడతారు అనే ఒక పనికిమాలిన ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. మనం ఆ కల్చర్ ఎంకరేజ్ చేస్తే, మన వాళ్ళని మనమే తిట్టుకుంటే, మన వాళ్ళని మనమే 10 మంది ముందు అవమానిస్తే, అది ఎవరినో అవమానించినట్టు కాదు, అది మిమ్మల్ని మీరు అవమానించుకున్నట్టు, మన గవర్నమెంట్ మనమే అవమానించుకున్నట్టు తప్ప ఇంకోటి కానీ కాదు. దయచేసి అందుకే నేను గతంలో చెప్పాను, నేను భయపడేది ఏం లేదు, మొహమాట పడేది కూడా ఏం లేదు. గతంలో చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను.
అర్థవంతమైన చర్చలు జరగాలి అంటే, అర్థవంతమైన సమస్యల పరిష్కారానికి అర్థవంతమైన ఒక పద్ధతి ప్రకారం వ్యవహారం నడవాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే లోపల కెమెరాలు పెట్టుడు బంద్ చేయండి. నెంబర్ 1 పని అది. ఎందుకంటే ఆ కెమెరాను చూసి రెచ్చిపోయే బ్యాచ్ చాలా పెద్దది ఉన్నది. ఆ కెమెరా పెట్టగానే ఆ కెమెరా కోసం సాయంత్రం వార్తలలో పడేతందుకు ఎగవాడు మాట్లాడు, నోటికొచ్చినట్టు తిట్టుడు, ఈ దిక్కుమాల దందా ఏదైతుందో అది బంద్ కావాలంటే దయచేసి నేను కమిషనర్లు చెప్తాను, యాజ్ ఎ మినిస్టర్ చెప్తున్నా, మీరు ఇలా ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ప్రెస్ కూడా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఎస్ ప్రెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ప్రజలకు వార్తలు మీరు పంపాలి, మాకు తెలుసు, మేము పారదర్శకంగా పనిచేయాలి, మాకు తెలుసు. కానీ మీకు మొత్తం బ్రీఫింగ్ ఉంటుంది. ఏమైంది కౌన్సిల్ సమావేశంలో, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఏమేమి చర్చ జరిగింది, అవన్నీ మీకు అర్థవంతమైన బ్రీఫ్ మేము అందజేస్తాం. తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెడతాం, ప్రెస్ నోట్ ఇస్తాం, అన్ని ఇస్తాం. మీరు లోపలే ఉండి కెమెరాలు పెట్టుకొని కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఎట్లయిపోయిందంటే సోషల్ మీడియా ప్రపంచం. మా కౌన్సిలర్ ఎగబడి మాట్లాడిండు, తిట్టిండు, ఎగబడ్డాడు, అట్లా అన్నాడు, ఇట్లా అన్నాడు అంటే మళ్ళీ తెల్లారి సోషల్ మీడియాలో పెట్టి అదో ప్రచారం చేసి అనవసరపు ఇది చేస్తారు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అధికారులు డిమారలైజ్ అవుతారు, పనిచేసే వాళ్ళు డిమారలైజ్ అవుతారు. మంచి పద్ధతి కాదు ఇది. పనిచేసే వాళ్ళని నీరసం చేసేటట్టు, వాళ్ళని ఆగం చేసేటట్టు ఎవరు భగవంతులు కాదండి. ఎవరు భగవంతులు కాదు. ఎగ్జామ్ ఇట్లా అనగానట్లు అనిపో. ఇప్పుడు ఎవరికున్నది చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు వస్తారు నా దగ్గరికి, కౌన్సిలర్లు వస్తారు, చైర్మన్లు వస్తారు, ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు, వచ్చి మీరందరూ దరఖాస్తు ఇస్తారు. అన్న మాకు మా మున్సిపాలిటీకి ఇన్ని ఫండ్స్ కావాలి, ఇంతమంది సిబ్బంది కావాలి అని మీరు అడుగుతారు. మీకుంటుంది, నాకుంటుంది. ఏముంటుంది? ఎన్నికల్లో పోయినప్పుడు మనం ప్రజలకు చెప్పింటాం, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అని చెప్పింటాం. అనగానే మొత్తం మాయమైపోవాలి, మొత్తం అద్భుతం అయిపోవాలి, మీ అందరికీ ఉంటుంది, నాకు కూడా ఉంటుంది. వేర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కానీ ఇట్లా అనగానే అట్లా అయిపోయేందుకు అంత ఈజీగా పనులు అయిపోవడానికి మన ఎవరి దగ్గర కూడా ఆ మంత్రదండమో, అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపమో మనకేం పోయినప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇంకోరో ఇచ్చిపోలేదు. ఉన్న పరిమితుల్లో ఆర్థికపరమైన పరిమితులు, ఉండే ఎజెండా, ఉండే గోల్స్, దాని ప్రకారమే పనిచేస్తాం తప్ప ఎవరం కూడా ఓవర్ నైట్ ఏది కూడా అన్నీ అయిపోతాయి అనుకోవడం మంచిది కాదు. నెంబర్ 1. రెండవది, మన వాళ్ళ మీదనే మనం అరవడం, గొడవ చేయడం అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాంఛనీయమైన పరిణామం కాదు. డిఎంఏ గారికి ఇదివరకే చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను. మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాలు చక్కగా పద్ధతి ప్రకారం, సజావుగా, ప్రణాళికబద్ధంగా, ఎజెండా ప్రకారం జరగాలి. మీరు అడిషనల్ కలెక్టర్స్, లోకల్ బాడీ, దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎన్ష్యూర్ నాట్ జస్ట్ దీస్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ మండల్ పరిషత్ మీటింగ్స్. I request additional collectors, local bodies, wherever you are, to ensure that these meetings are conducted so in such a way that there is dignity and decorum that is maintained and respectful. See, democracy is all about 3D: debate, discuss, dissent. You debate, వాదం చేయి, డిస్కషన్ చేయి, చర్చ చేయి, నచ్చకపోతే డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయి, అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయి. ఈ 3 కాదుకే ఐ విల్ ఓన్లీ డిస్ట్రాయ్, నేను ఓన్లీ డిస్ట్రక్షన్ కోసమే వచ్చినా, నేను కొట్లాడేందుకు వచ్చినా అంటే దాన్ని సహించబోము. అది మంచి పద్ధతి కూడా కాదు, వాంఛనీయం కాదు, మంచిది కాదు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇందులో రాజకీయాలు ఏం లేవు, ఇలా ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళైనా చైర్మన్లు, దయచేసి ఇది ఒక సిస్టమ్ తయారు చేయండి, గట్టిగా చేయండి. తర్వాత మీరు కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీడియాకి, ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, ఏమేమి జరిగింది, ఎట్ట జరిగింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో విచిత్రం నాకు ఎక్కడ అనిపిస్తుంది, బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, రాష్ట్రంలో మంచినీళ్ళ సమస్య పరిష్కారం కోసం 75 ఏళ్లలో ఏ ప్రభుత్వము చేయనంత గొప్పగా, బ్రహ్మాండంగా మనం మిషన్ భగీరథ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని చక్కగా అటు గ్రామాల్లో ఇటు పట్టణాల్లో అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎండాకాలంలో కూడా మీకు బాధ లేకుండా. ఒకప్పుడు నాకు గుర్తుంది, ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఎమ్మెల్యేలు భయపడదురు, ఊళ్ళలో పోవాలంటే, కౌన్సిలర్లు భయపడదురు, చైర్మన్లు భయపడదురు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు భయపడదురు. ఏడబోతే బిందెలు తీసుకుని అడ్డం జరుగుతారో, ఏమవుతుందో, ఎండాకాలం ఏప్రిల్ మే అంటే బయటకు పోవాలంటే దడదడలాడుతుండే, అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండే. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు రాష్ట్రంలో. కానీ ఆ బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, కొంతమంది కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం, మన కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో ఎవరో ఒక కార్పొరేటర్ మన నెత్తి మీద బిందె పెట్టుకొని ముంగడ కూర్చున్నది. ఇదేం సంస్కారం, ఇదేం పద్ధతి నాకు అర్థం కాదు. అంటే సమస్య మీకు చెప్పస్తలేదా, మీ మేయర్ కలుస్తలేడా, మీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కలుస్తలేదా, అసంతృప్తి గిట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారా? ఇస్ దిస్ ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొటెస్ట్? నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇది మంచిది కాదు. ప్రభుత్వం చేయనప్పుడు మీరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తా అంటే అర్థం ఉంది. కరీంనగర్లో డైలీ వాటర్ సప్లై వస్తున్నది, కాదంటారు ఎవరైనా? మీరు కావాలంటే మీరు మీడియాను కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. తమాషా ఏంటంటే, మీడియాకి వాళ్ళకేమో మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కని మనిషి గరిస్తేనే వార్త వాళ్ళకు. 24 గంటలు నీళ్ళు అది వార్త కాదు వాళ్ళకు. 1 గంట ఇయ్యకపో అదే వార్త. మొత్తం కరెంటు మొత్తం దినవంతా పెట్టు వార్త కాదు, 10 నిమిషాలు పోతే వార్త. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటప్పుడు కరెంటు పోతే ఇంకా పెద్ద వార్త వాళ్ళకు.
అట్లున్నది మీడియా. మొత్తం ఆడ డైలీ వాటర్ సప్లై ఉంది కరీంనగర్. నేనే పోయి చాలు చేసి వచ్చిన. ఒక్క దగ్గర ఒక వాడకట్లు ఏమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు సమస్య. ఆడ పైపు వలిగిందో ఏమైందో ఏమైనా చిన్న బుడ్డది ఉంటే ఉండొచ్చు. దాన్ని ఒక రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు పడుతుంది, రిపేర్ చేస్తారు. నీళ్ళే వస్తలే ఉన్నట్టు ఒక బిందె పట్టుకొని ఆమె ఫోటో దిగాలి, వీళ్ళు ఫోటో వేయాలి. రాష్ట్రం అంతా బాగుంటుందేమో వేయరు, ఒక ఆమె బిందె పట్టుకొని కూర్చుంటే అది ఫోటో. ఈ రకమైన ట్రెండ్ అరికట్టాలంటే, ఈ రకమైన నాన్సెన్స్ పోవాలంటే, అందుకే అంటున్నాను నేను, పత్రికలకు మనం వాళ్ళకి బ్రీఫింగ్ ఇద్దాం, పారదర్శకంగా ప్రజలకు వార్తలు ఇద్దాం. కానీ వాళ్ళ లోపల కెమెరాలు పెట్టుకొని మొత్తం అది చేసినావు నువ్వు. మేయర్ గారు ఆ పని చేసేట్లు ఏమైంది? తెల్లారా ఆ పేపర్లో మొత్తం రాష్ట్ర పేపర్లు వచ్చాయి. ఎవరు పరువు పోయింది? డైలీ వాటర్ సప్లై ఇస్తున్నా అన్న కరీంనగర్ మేయరు, మీరు మీ కార్పొరేషను జరగట్లేదని ఒక వార్త పోయా రాష్ట్రం అంతటా అనవసరంగా. సో నా విజ్ఞప్తి, నేను సెన్సర్షిప్ చేయమంటలేను, వార్తలు రానియకండి బయటకు అంటలేను. డిబేట్, డిస్కస్, డిసెంట్, చర్చించు, తర్కించు, బాగా బ్రహ్మాండంగా చర్చలు పెట్టు, వాదులాడు, ఆఖరికి లేకపోతే నిరసన చెప్పు. అట్లా కాదు ఇట్లా నేను ఒప్పుకుంటలేను మీరు చెప్పే తప్పు అని చెప్పు. అంతేగాని నేను ఒక డిస్ట్రక్షన్ ఎజెండాతో వస్తా, నేను కానియా ఎట్టి పరిస్థితుల కౌన్సిల్ సమావేశమే కానియా అంటే మాత్రం అది మంచిది కాదు. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ విషయంలో సీరియస్గా తీసుకోవాలని ఏసీఎల్బీస్ కానీ, కమిషనర్స్ కానీ, చైర్మన్స్ కానీ, మేయర్స్ కానీ ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని నా విజ్ఞప్తి. ఇక రెండవది, మనం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం, ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక ఎజెండా ప్రకారం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమేం చేస్తున్నది మున్సిపాలిటీల కోసం, పట్టణాల కోసం అంటే, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో, అన్ని పట్టణాల్లో మంచినీటి సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేస్తున్నది. అందులో మీ పాత్ర కంటే ఎక్కువ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాత్రతోనే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే మనం ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, ఇది 1000 కోట్ల రూపాయలతో చేస్తున్న ప్రాజెక్టు మిషన్ భగీరథ. అది చేస్తున్నాం. కొన్ని దగ్గర ముందుండొచ్చు, కొన్ని దగ్గర వెనకాల ఉండొచ్చు, కానీ మొత్తానికి రాష్ట్రం అంతటా నడుస్తుంది. ఫలానా చోట జరగడం లేదు, ఆగిపోయింది అనే పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా లేదు. ఉంటే మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ ఇక్కడే ఉన్నారు, ఎక్కడైనా ప్రత్యేకమైన సమస్య ఉంటే వారి దృష్టికి తీసుకొని రండి, తప్పకుండా అది కూడా సవరించే బాధ్యత మాది. అయితే మేయర్లను కలిసినప్పుడు, ఎమ్మెల్యేలను కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక మాట అంటున్నారు, అన్న మా దగ్గర కొన్ని ఏరియాల్లో పాత పైప్ లైన్ ఉంది, అది కూడా మార్చాలి అంటున్నారు. పాత పైప్ లైన్ ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఎప్పుడు వేసినారో తెలియదు, అది కూడా మార్చాలంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం ఏంటంటే, ఫస్ట్ సాచ్యురేషన్ మోడ్లో అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్షన్ ఇద్దాం. మొదలైతే మొత్తం అన్కవర్డ్ ఏరియా ఉండద్దు అని చెప్పి ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని, నీళ్ళ సప్లై అంతటికి ఉండాలి, రూపాయికి నల్లా కనెక్షను అని చెప్పి ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని పోతున్నాం. ఏమన్నా పైపులు గీపులు మార్చేది ఉంటే, పాత పైపులు, ఇటువంటి పైపులు, అసలు పైపులు అంటే ఏసీ పైపులు ఉన్నాయి లేదా ఇంకేదో ఉన్నది ప్రాబ్లం అనుకుంటే సెకండ్ ఫేజ్లో తీసుకుందాం, నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తీసుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు మన స్కోప్లో అది లేదు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. కొంతమంది మిత్రులు అర్థం చేసుకోక దాన్ని మీరు మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యే మీద ఒత్తిడి పెట్టుడు, ఎమ్మెల్యే వచ్చి మా మీద ఒత్తిడి పెట్టుడు, అది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికి నల్లా ఇవ్వాలనేది మొదటి లక్ష్యం. అది అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమన్నా అక్కడక్కడ తీసేసి మార్పులు చేర్పులు చేయాలనుకుంటే అది నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తప్పకుండా తీసుకుందాం. ఆ విషయంలో మీరు ఎవరు కూడా అనుమానపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది ఇంకా అంటే, ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా వచ్చే మార్చ్ 31 నాటికి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కమిషనర్స్ టు మేక్ ఎ నోట్, బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 31st March 2023 ఖచ్చితంగా ప్రతి మున్సిపాలిటీకి కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండి తీరాల్సిందే. ఆ బాధ్యత మీది, మీ మున్సిపల్ చైర్మన్ది, మీ కౌన్సిల్ది. విధిగా దీన్ని చేసి చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత ఏసీఎల్బీలది, మా డిఎంఏ గారిదని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఆల్ ద టార్గెట్స్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్, ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి టార్గెట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అకాంప్లిష్డ్ బిఫోర్, అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో బిఫోర్ ద 31st of March 2023. మాస్టర్ ప్లాన్ ఫర్ ఆల్ యూఎల్బీస్ షుడ్ బి ఇన్ ప్లేస్, నెంబర్ 1. రెండవది, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ప్రతి మున్సిపాలిటీలో డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ అనే ప్రక్రియ పూర్తి కావాలి. దానికి సంబంధించి మీకు డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమైనా అనుమానాలు మీకుంటే వారిని అడగొచ్చు, వారు చెప్తారు మీకు. డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ ప్రతి మున్సిపాలిటీలో, ప్రతి ఇంటిది, ప్రతి ప్రాపర్టీ జరగాలి. దీనివల్ల మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ ప్రక్రియ అంటే, అండర్ అసెస్మెంట్ కానీ అన్అసెస్డ్ ఏమైనా ఉంటే వాటన్నిటిని మీ ఫోల్డ్లోకి వస్తాయి. తప్పకుండా మీకే లాభం జరుగుతుంది, తప్పకుండా చేయండి. ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే డ్రైవ్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టు. మూడవది, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఆధునికమైన మెకనైజ్డ్ దోబీ గార్డ్స్, రజక సోదరుల కోసం ఎట్లాగైతే మనం కొన్ని చోట్ల పెట్టుకున్నామో, ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల నేను కూడా ప్రారంభించినాను, అదే పద్ధతుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోడర్న్ మెకనైజ్డ్ ఆధునిక దోబీ గార్డ్స్ కూడా, లాండ్రోమాట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అది కూడా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పూర్తి చేయాలి. ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, మానవ వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ కేంద్రాలు, ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఇప్పటికే 16-17 ఓపెన్ అయినట్టున్నాయి.
ఇంకా మిగతా చోట్ల కూడా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 141 సెంటర్లలో అంతటా కూడా ఓపెన్ కావాలి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అది కూడా పూర్తి చేయాలి. అది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిధులు ఇస్తున్నది. డెఫినెట్గా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే చాలు, అది కూడా పూర్తి చేస్తాం. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్. ఇది మీకు కొత్తగా నేను చెప్పేది. ఇట్స్ 10-point ప్రోగ్రామ్ దట్ హెస్ బీన్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇదివరకు చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, పునశ్చరణ. ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో మొన్న నేను, మన డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మేమందరం పోయి అక్కడ చాలా చక్కటి మార్కెట్ ఒకటి, ఫిష్ అండ్ మీట్ మార్కెట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసినాం. ఇంకోటి ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ఇంకోటి సమాంతరంగా వాళ్ళు కడతా ఉన్నారు. చాలా మంచిగా వచ్చింది, అది కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. అట్లా మిగతా వారు కూడా చేయాలి. నారాయణపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎక్కడున్నారు? ఉన్నారా? ఏం పేరుమా? సునీత. వెరీ వెల్ డన్. ఒకసారి షీ డిజర్వ్స్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. బాగా చేశారమ్మా, బాగా చేశారు, థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా నారాయణపేటలో నాకు చాలా సంతోషం అనిపించిన ఇంకో కార్యక్రమం కూడా ఉంది. ఏమంటే మన గతంలో మొత్తం నారాయణపేట యొక్క మెయిన్ రోడ్ లెంత్ 7.5 కిలోమీటర్స్. సునీత తర్వాత అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి గారు, ఆ లోకల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ అనసూయ గారు ముగ్గురు కలిసి, అనసూయ గారు కూడా ఉన్నారా? అనసూయ గారు ముగ్గురు కలిసి 5 కిలోమీటర్లు టఫిడ్కో నిధులతోని బ్రహ్మాండమైన మీడియాను, బ్రహ్మాండమైన చెట్లు పెట్టారు. అనసూయ గారు కూడా ఒకసారి దయచేసి చైర్మన్లు అందరూ చక్కగా చప్పట్లు కొట్టాలి, ఎందుకంటే చాలా బాగా చేసినారు. నేను ఇదివరకు చూసిన నారాయణపేటకి మొన్న చూసిన నారాయణపేటకి అసలు పోలికలేదు. చాలా బాగా చేశారమ్మా, కంగ్రాచులేషన్స్. ఇట్లా ఒక పట్టణం కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి పట్టణంలో, దాదాపుగా ప్రతి పట్టణంలో మీకు అంతో ఇంతో TUFIDC నిధులు వచ్చినాయి. కొంత ఫేస్ లిఫ్ట్ వచ్చింది. ఇంకెక్కడైనా రాకపోతే అక్కడ కూడా ఇస్తాం, అక్కడ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. మీ ఎమ్మెల్యేలు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఎప్పటికప్పుడు అడుగుతున్నారు, మీకు సపోర్ట్ చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ నాకు తెలిసినంత వరకు బెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ రాష్ట్రం మొత్తంలోనే సూర్యాపేటలో రాబోతూ ఉంది. సూర్యాపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, అన్నపూర్ణ గారు, కమిషనర్ రామాంజనేయులు రెడ్డి గారు, మీ ఇద్దరికి నా శుభాకాంక్షలు. దసరా లోపల పూర్తి చేయండి. కుదిరితే ముఖ్యమంత్రి గారిని తీసుకుపోయి ప్రారంభిద్దాం. చాలా గొప్పగా వస్తుంది. చూడడం వల్ల దయచేసి చూడండి, ఎంత బాగా వస్తుందంటే నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయిన చూసి. ఆడ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు అందులో ఒక మీటింగ్ పెట్టినాం మేము పోయి. కల్నల్ సంతోష్ బాబు అని చనిపోతే ఆయన విగ్రహావిష్కరణ పోయినప్పుడు ఒక మీటింగ్ పెట్టాము. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ప్లీజ్, దే డిజర్వ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఎవరైనా చూడకపోతే దయచేసి చూడాలన్న విజ్ఞప్తి. సూర్యాపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ కూర్చోండి, వారిద్దరు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ దయచేసి చాలా చక్కగా చేయండి. మొన్న నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఏమంటే సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మొన్న ఒకటి ఇక్కడ ఇంక్ వాష్ అనే ఒక కార్యక్రమం చేసినాం. ఇన్నోవేషన్ అండ్ న్యూ నాలెడ్జ్ ఇన్ వాటర్, శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క పేరు. ఎంత బాగా అనిపించిందంటే వాళ్ళ దగ్గర శానిటరీ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు. ఆ పిల్లోడు పేరు ఏంటంటే రామాంజనేయులు రెడ్డి గారు, శివప్రసాద్ అనే అబ్బాయి ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి అది ఉత్పత్తి చేసినాడు. ఏంటది? బ్రిక్స్ ఉత్పత్తి చేసినారు, టైల్స్ కింద వాడడానికి. ఇంకో దానికి అద్భుతంగా చేసినారు. మ్యాట్స్, టైల్స్. మళ్ళీ వాళ్ళు నాకే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, సార్ ఇట్లా చేస్తున్నాం చూడండి, గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చినారు. నేనేమంటున్నా అంటే ఇట్లాంటి ఇన్నోవేషన్ అంటే వాళ్ళు ఎవరో అంతరిక్షంకి వెళ్ళి, అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చి చేయాల్సింది కాదు. ఇది ఇన్నోవేషన్ అంటే మన దగ్గర ఉండే శానిటరీ ఇంజనీర్లు, మన దగ్గర ఉండే పిల్లలు, మన దగ్గర ఉండే టాలెంటెడ్ ఆఫీసర్లు, మీరు కూడా చేయొచ్చు ఆ పని. అదేం బ్రహ్మ విద్యం కాదు. అద్భుతం చేసినారు. ఆ శివప్రసాద్ గారు ఇక్కడ లేరు కానీ ఆయనకు కూడా దయచేసి మా అభినందనలు చెప్పండి. చాలా చాలా బాగా చేసినారు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ డన్. వైకుంఠ ధామాలు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఫీర్జాది కూడా మేయర్ ఉన్నాడా? ఫీర్జాది కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉన్నారా? ఇట్లంతా స్టడీ టూర్ పోయినరా అయింది? రైట్. ఆ ఫీర్జాదిగూడలో నేను ఎక్కడా చూడలేదు ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో. నాకు ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే చూస్తే ఒక్కటే చోట. మీరు బ్రదర్? వెరీ నైస్. ఏం పేరు? శ్రీనివాస్. ఎంత బాగా చేసినారంటే 3 కమ్యూనిటీలు, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, మూడింటిది ఒకటే దగ్గర కొద్దిగా చిన్న సెపరేషన్ పెట్టిండ్రు. ఎంత బ్యూటిఫుల్ కట్టిందంటే నేను చెప్తే నమ్మరు మీరు, దయచేసి చూడండి. సరే, మా పత్రికలో లాంటి ఇట్లాంటివి చూపెట్టరు, వాళ్ళకి మంచి ప్రోగ్రాంలు ఇష్టం ఉండేవి, చూపెట్టరు. కానీ మీరన్నా కనీసం చూడండి, ఎందుకంటే ఎంత బాగా కట్టారంటే నాకు చూస్తే నేను ఇనాగ్రేట్ చేసిన పోయి చాలా సంతోషం అనిపించింది. 3 ఒకటే దగ్గర మంచి అందమైన ఆవరణలో, పచ్చదనం మధ్యలో, చాలా మోడర్న్గా క్రిమిటోరియం ఎంత బాగా కట్టినారంటే ఫీర్జాద్గూడలో. ఐ రియలీ అప్లాడ్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ మేయర్ జక్కా వెంకటరెడ్డి. కమిషనర్ గారు ఎవరండి ఫీర్జాద్గూడ? రామకృష్ణ గారు అండ్ ఏఈ గారు, డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు. అందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి కూడా అభినందనలు చెప్పండి. మీ అందరికీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వైకుంఠ ధామాలు ప్రతి ఒక్కరం కట్టాలి. ఈ సంవత్సరం ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లు, వైకుంఠ ధామాలు ప్రతి మున్సిపాలిటీలో విధిగా చేసి తీరాల్సిందే. ఇందులో ఎవరికి కూడా ఆప్షన్ లేదు. దయచేసి అందరూ కూడా చేయాల్సిందే.
100% వాటర్ సప్లై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏదేమైనా సరే మీరు చేయాల్సింది. ఇప్పటికే అయ్యింది దాదాపుగా, అక్కడక్కడ ఏమైనా చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ శ్రీధర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ ఫర్ యూ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫలానా వాళ్ళు నేను అప్లై చేశాను నాకు రాలేదు కనెక్షన్ అనే మాట ఎక్కడ వినబడకూడదు. చైర్మన్లు ముఖ్యంగా మీ పాత్ర ఇందులో కీలకం. మీరెంత తిరిగితే, ఎంతమందిని మీరు కొత్తగా మన ఫోల్డ్లోకి తీసుకొస్తే అంత మంచిది, దయచేసి చేయండి. తర్వాత బయో మైనింగ్ వరంగల్లో స్టార్ట్ అయింది, భువనగిరిలో స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా కొన్ని చోట్ల నేను కూడా పోయాను. భువనగిరి పోయాను, నేను వరంగల్ పోయాను. బయో మైనింగ్ భువనగిరిలో దాదాపు పూర్తయిందా? 78 మున్సిపాలిటీలో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి సత్యనారాయణ గారు చెప్తా ఉన్నారు. బయో మైనింగ్ అంటే అదేదో బ్రహ్మ పదార్థం కాదు. గతం నుంచి ఎప్పటి నుంచో అక్కడ పేరుకొని పోయిన చెత్తని ఈ బయో మైనింగ్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా అది క్లియర్ చేయడం, చేసి దాని నుంచి ఎరువు ఉత్పత్తి చేస్తారు కదా, ఎరువు ఉత్పత్తి చేసి మళ్ళీ రైతులకు ఇస్తాము. మీకు ఆ ల్యాండ్ సైట్ అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ పార్కుగా మారుస్తారా, ఇంకోటి మారుస్తారా, అది మీ ఇష్టం. బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన ఇది. చాలా మంచి పొల్యూషన్ తగ్గించే ఆలోచన, పట్టణాలకు మంచి ఊపిరి పీల్చుకునే ఆలోచన. దయచేసి మేయర్లు, చైర్మన్లు మీకు అవగాహన కావాలా బయో మైనింగ్ ఏంది అంటే మీరు డిఎంఏని సంప్రదించండి. కావాలంటే మేము ఒక స్టడీ టూర్కి పోయేస్తాం, మేము చూస్తాము. వరంగల్ అంటున్నారు, మీరు భువనగిరిలో అంటున్నారు, అక్కడ ఏం చేసినారు నేను చూస్తానంటే తప్పకుండా మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు డిఎంఏ గారు చేస్తారు. పోయి చూసిరండి, నేర్చుకోండి. మీరు అందరం మళ్ళీ కొత్తగా పరిశోధించి నేర్చుకోవాల్సిందేం లేదు. ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సూర్యాపేటలో అది చేస్తున్నారు, మన ఫిర్యాదుగూడలో ఇది చేస్తున్నారు, ఇంకొకటి ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పిన. మీరు ఆడ పోయి చూస్తే మీకే అనుభవం వస్తుంది. మీకే మంచి పని చేసినారు అనే ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది. వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకి తృప్తి ఉంటుంది, నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది. దయచేసి ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకుందామని విజ్ఞప్తి. ఇక హరితహారం మీకు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు, మీకు అందరికి తెలిసిన ప్రోగ్రామే. కానీ ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ వర్షాలు ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నాయి. నా విజ్ఞప్తి కమిషనర్లు అందరితో కూడా, మనం పట్టణ ప్రగతి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మే 20 తారీఖు నాడు. మే 20 తారీఖు నుంచి జూన్ 5 దాకా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం ఉంది, పల్లె ప్రగతి కూడా ఉంది. పట్టణ ప్రగతిలో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ACLBs, ఎందుకంటే వర్షాలు జూన్ మొదటి వారం నుంచే పడతాయనేది మన అంచనా. మరి మాన్సూన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం పిట్టింగ్ అంతా ముందే చేసి పెట్టుకోండి. పిట్టింగ్ అంతా కూడా తవ్వకాలు, గుంతలు, ఏవైతే మొక్కలు పెట్టడానికి గుంతలు ఉంటాయో వాటిని ముందే మనం వారం రోజుల ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా చేసుకొని నర్సరీలు, పొజిషనింగు, దేనికి ఎవరు ఇన్ఛార్జు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుందాం. హరితహారాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన టార్గెట్ని 100% అమలు చేయాలి. తర్వాత హరితహారంతో పాటు మీకు తెలిసిందే అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్. ఎక్కడెక్కడైతే అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్కి అవకాశం ఉందో, అంటే పట్టణ వనాలు బేసిక్గా, వాటిని కూడా పెంచాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. భవిష్యత్ తరాలకి మెరుగైన పట్టణం అందించాలంటే ఈ అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటికే ఐడెంటిఫై చేయకపోతే ఐ రిక్వెస్ట్ ACLBs టు ఐడెంటిఫై లార్జ్ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అరౌండ్ ద టౌన్ సో దట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్, గో ఫర్ డెన్స్ ప్లాంటేషన్. బ్రహ్మాండంగా ఆ పార్కును వన భోజనాలకు కానీ ఇతరత్ర కానీ మన ప్రజలు వాడుకునే విధంగా చక్కగా తీర్చిదిద్దవచ్చు. దయచేసి ఎవరికైనా ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే మీ నియర్ బై అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ మీరు చూసినట్టయితే బాగుంటుంది. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, హైదరాబాద్ చుట్టూతానే చాలా ఉన్నాయి. నందనవనం అని, ఆక్సిజన్ పార్క్ అని, HMDA వాళ్ళు చాలా బాగా డెవలప్ చేసినారు. మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే వాటిని కూడా చూడండి. శంషాబాద్ సైడ్ ఉన్నాయి, నాలుగు వైపులా ఉన్నాయి హైదరాబాద్కి. చూడండి, చూసి దయచేసి వాటిని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ పాయింట్, ఇది ఒక పెద్ద కంప్లైంట్, ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తుంటారు మాకు. మనం కొత్త మున్సిపల్ చట్టం తెచ్చినాం. అందులో ఏం చెప్పాం? కొత్త మున్సిపల్ చట్టంలో పౌరుడు కేంద్రంగా, సిటిజన్ సెంట్రిక్గా చట్టం తెస్తున్నాం. ఆ సిటిజన్ ఎవరైతే పౌరుడు ఉన్నాడో ఆయన మీద భరోసా పెడుతున్నాం. ఆయన సవ్యంగా అన్నీ చేస్తారు. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అన్నారు ఇందాక డిఎంఏ గారు. స్వీయ మదింపు, నా ఆస్తి పనికి ఇంత కట్టాలి అని ఆయనని డిక్లేర్ చేయడం. అవును, నా ప్రాపర్టీ 90% మందికి ఏం వెసులుబాటు ఇచ్చినాం మనం? 600 గజాల లోపల ఉంటే ఇన్స్టెంట్ అప్రూవల్ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి. బిల్డింగ్ ప్లాన్లను పాటిస్తూ నేను కడుతున్నా అని సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకొని బిల్డింగ్ కూడా కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం చట్టంలోనే పెట్టుకున్నాం. నా విజ్ఞప్తి గౌరవనీయులైన మున్సిపల్ చైర్మన్లు, గౌరవనీయులైన మున్సిపల్ కమిషనర్లతో, ఈ మాట నేనంటే మీరు బాధపడవద్దు, ఇది మీరో నేనో చేసిన తప్పు కాదు. అత్యంత అవినీతిపరమైన డిపార్ట్మెంట్లు ఏవి ప్రభుత్వాల్లో అంటే మీరు నేను చేసిన తప్పు కాదు. నేను చెప్పేది చరిత్ర. గత 75 ఏళ్ళ భారతదేశ వ్యవస్థలో వ్యవస్థీకృతమైన కొన్ని అవలక్షణాల్లో ఎక్కడ ఉంది అవినీతి అని ప్రజలను అడిగితే వచ్చిన సర్వేల్లో వారు చెప్పేది మొదటిది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు, రెండవది లేదా మూడవ స్థానంలో మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్. కొన్ని విషయాలు మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, మన మనసు ఒప్పుకున్నా మన మనసు ఒప్పుకోకపోయినా వాస్తవాలు. పేద ప్రజలు ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు లేదా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు మా బిల్డింగ్ పర్మిషన్కు పైసలు లేదే పర్మిషన్ ఇయ్యరట అనే భావన పోవాలి.
తెలంగాణలో ఒక కొత్త వ్యవస్థ తీసుకొని రావాలన్న ఉద్దేశంతోనే టీఎస్ బీపాస్ అనే చట్టం తెచ్చినాం మనం. తెలంగాణ స్టేట్లో బిల్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్. టీఎస్ బీపాస్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ బిల్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్. కొంతమందికి నచ్చదు ఈ మాట. అరే ఎట్లా ఇస్తారు, 21 రోజులు ఎట్లా ఇస్తారు, ఇవ్వకూడదు అనే భావన ఎవరికైనా ఉంటే కూడా అది చెల్లదు. ఎందుకు చెల్లదు అంటే ఆల్రెడీ చట్టం పాస్ అయింది. చట్టానికి ఎవరు అతిథులు కాదు. నేను కాదు, మీరు కాదు, మీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కాదు, మీ మున్సిపల్ కమిషనర్ కాదు, మీ టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు అంతకంటే కాదు. మీకు ఇష్టం ఉండొచ్చు కాక ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు కాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసింది. ఆ చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా 100% అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే. మా రాష్ట్రంలో ఒక పౌరుడు ₹1 లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పుకోవడం మన డిపార్ట్మెంట్ ఎంత గర్వకారణమో దయచేసి మీరే ఆలోచించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదు ఈ వ్యవస్థ. మన ముంబై నుంచి కొంతమంది బిల్డర్లు వచ్చినారు, క్రెడై ఆధ్వర్యంలో కొంతమంది యువ బిల్డర్లు. వాళ్ళకి మేము టీఎస్ బీపాస్ అని మా అధికారులు చెప్తుంటే వాళ్ళు అబ్బురపడ్డారు. ఇట్లా కూడా అవుతుందా అన్నారు. మొన్న గోవా ముఖ్యమంత్రి వచ్చింది, నేను కలిసిన ఏదో పెళ్లిలో కలిసిన. ఆయన చెప్పిన ఇట్లా సార్ మా దగ్గర ఇండస్ట్రీ పర్మిషన్లు 15 రోజులు ఇస్తాం, బిల్డింగ్ పర్మిషన్లు మున్సిపల్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్లు 21 రోజులు ఇస్తాం సార్, లేకపోతే 22వ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ సార్ అని చెప్పిన. అవునా, నిజమా, అవుతుందా, ఇది అమలు అవుతుందా అని ఆయన ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఇది ఎంత గర్వకారణమో మనం దయచేసి ఆలోచించండి. ఇందులో ఎక్కడైనా ఏదైనా లోపాలు ఉంటే, అమలులో ఎక్కడైనా ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి పనులు జరిగితే మీ ఉద్యోగాలు పోతాయి. తర్వాత మాత్రం నన్ను అనొద్దు. అది మున్సిపల్ చైర్మన్ కావచ్చు లేదా అధికారులు కావచ్చు, తర్వాత నన్ను అనొద్దు. ఎందుకంటే ఇది చట్టం. చట్టాన్ని అతిక్రమించే అధికారం మీకు లేదు, నాకు లేదు. చట్టంలో మనం స్పష్టంగా చెప్పాం 21 రోజుల్లో అనుమతులు ఇస్తామని చెప్పాం. 21 రోజుల్లో ఇవ్వకపోతే 22వ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ అని చెప్పినాం. మీరు ఎవరైనా దీన్ని అతిక్రమిస్తే, మీరు ఎవరైనా దీన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే దయచేసి మీ ఉద్యోగాలు పోతే తర్వాత నన్ను మాత్రం అనవద్దు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఈ విషయం దయచేసి అందరూ కూడా గమనంలో తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి. ఇక చివరిగా నేను చెప్పేది మీకు ఒకే ఒక్క విషయం. ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. దీన్ని ఎవరు కూడా మనని గొప్పగా గుర్తించి గౌరవించి సపట్లు కొట్టి సన్మానాలు చేసే ఉద్యోగం కాదు ఇది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఇది. పని చేస్తే ఎవరు అభినందించరు, పని చేయకపోతే తిట్టేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నేను చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు మన పని మనమే చెప్పుకోవాలి, ఇంకెవరో వచ్చి చెప్పరు. ఇంకెవరో వచ్చి సన్మానాలు చేయరు. మనది మనమే చెప్పుకోవాలి. మీకు నేను సన్మానం చేయాలి, నాకు మీరు చేయాలి, అంతే తప్ప వేరే మార్గం లేదు. ఇప్పుడు మా ఇల్లెందు మున్సిపల్ మేయర్ గారికి, మన చైర్మన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆ డివి గారు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చాలా చక్కగా ఒక బుక్ తీసుకొచ్చినాడు. ఆ బుక్ ఉందా డివి రోజు? వాళ్ళ ఇల్లెందు పట్టణ ప్రగతి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా సాధించిన మైల్ స్టోన్స్ ఏంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చి నాతో ఆవిష్కరింపజేసుకున్నాడు. ఎందుకు బాస్ ఇదంటే, పెట్టాలి కదన్నా, లేకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది, ముందెట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లా అయింది మనం చెప్పకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి చాలా గొప్పగా గర్వంగా వాళ్ళ బ్రోషర్ అంతా ఆవిష్కరించుకొని చేసుకొని పోయినాడు. నేను చైర్మన్లతో కూర్చోండి, చైర్మన్లతో, మున్సిపల్ మేయర్లతో, కమిషనర్లతో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, ఇట్ ఈజ్ ఇంపెరేటివ్. మనం పని చేసి చెప్పుకోలేకపోతే అది మన తెలివి తక్కువతనం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇన్ని పనులు చెప్పాను, 10 పాయింట్ ఎజెండా చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు. మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండాలి, ఎఫ్ఎస్టీపీ రావాలి, వైకుంఠధామం ఉండాలి, మెకనైజ్ ధోబీ ఘాట్ ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పిన. ఒక 10 పాయింట్ల ప్రోగ్రామ్ చెప్పిన. అన్నీ కూడా వచ్చే మార్చి లోపల పూర్తి కావాలని చెప్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తుందని చెప్తున్నాను మీకు. చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు రేపు అమలు చేసిన తర్వాత మీరు చెప్పుకోరా, మీ ప్రజలకు తెలియజేయరా, ఇవన్నీ చేసినామయ్యా మేమని? చెప్పుకోకపోతే ఎట్లా? మరి చెప్పాలంటే ఎట్లా చెప్పాలి? చెప్పాలంటే 3 మార్గాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. ఒకటి, ఓ పత్రికా సమావేశం పెట్టి చెప్పుకోవాలి. లేదు వాళ్ళ దయ మన ప్రాప్తం, వాళ్ళు రాసినట్టు, లేకపోతే లేదు, దాన్ని నమ్మలేము. కాబట్టి ఏం చేయాలి మరి? మన ఇది ఉంది చూడండి, అదో ప్రగతి నివేదిక అనేది ఒకసారి చేయండి, కాపీ కింది. ఈ కరీంనగర్ మేయర్ గారు ఆయన ఇప్పుడే తెచ్చిచ్చిండు. ఆ కింది ఇంకోటి మీరు, కరీంనగర్ మేయర్ గారు ఇవి ఆంగ్లంలో కొట్టించిండు, తెలివైనోడు కాబట్టి తెలుగులో కూడా కొట్టించిండు. ఏం పెట్టిండు? ఇక ప్రగతి నివేదన అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్, మున్సిపాలిటీది ఏం చేసినాం అని చెప్పి ఏమేమి పనులు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే గారు ఫోటో పెట్టిండు, ఆయన ఫోటో పెట్టుకున్నాడు, మున్సిపల్ మంత్రి ఫోటో పెట్టిండు, ముఖ్యమంత్రి ఫోటో పెట్టి ఏం చేసినాడు, ఏం పని చేసినాం, మనం ప్రజలకు ఏం హామీలు ఇచ్చాము, ఏం పని చేసాం చెప్తున్నాడు. నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, దిస్ షుడ్ బి మేడ్ అ నామ్. June 2 మన ఫౌండేషన్ డే, June 2 నాడు మన ఆవిర్భావ దినోత్సవం. ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు నేను డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని కోరుతా ఉన్నాను, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ని కోరుతా ఉన్నాను, ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ డన్ ఇట్ ఆల్రెడీ, మేక్ ఇట్ అ ప్రాక్టీస్. ప్రతి సంవత్సరం ఒక వార్షిక నివేదిక ప్రజల ముందు పెడదాం. పోయిన సంవత్సరం మీకోసం మున్సిపాలిటీ ఏం చేసింది, ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది,
ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టింది అని చెప్పడంతో పాటుగా, అంటే అదేదో మొత్తం అంకెల్లో గణాంకాల్లో చెప్పకండి, బొమ్మలు పెట్టండి. ముందు ఎట్లుండే, తర్వాత ఎట్లయింది, ఒక మోరీ కట్టకముందు ఆ పరిస్థితి ఎట్లుండే ఆడ, తర్వాత ఎట్లయింది, బిఫోర్ ఆఫ్టర్, నాడు నేడు. ఇది పెడితే ఏమవుతుందంటే మీకు రెండు లాభాలు. ఒకటి, మున్సిపాలిటీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందో ప్రజలకి తెలుస్తుంది. రెండో పని కూడా చేయాలి మీరు. ఎక్కడెక్కడైతే మనం మున్సిపల్ పనులు చేస్తున్నామో, ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభుత్వ డబ్బులతో ప్రజల డబ్బులతో పనిచేస్తున్నామో అక్కడ బ్రహ్మాండమైన బ్యానర్ కట్టాలి, యువర్ ట్యాక్స్ రూపీస్ ఎట్ వర్క్. మీరు పన్నుల రూపంలో కడుతున్న ప్రతి పైసని సద్వినియోగం చేసి ఇవి అద్భుతంగా ఇక్కడ పనులు చేస్తూ ఉన్నాం అనే మాట ప్రజలకు చెప్పాలి. అట్లయితే పన్ను కట్టేవాళ్ళు కూడా ఉత్సాహపడతారు. అవును, నేను కట్టే పనులు ఇక్కడ పనికొస్తున్నాయి, మా టౌన్ అభివృద్ధిలో దోహదపడుతున్నాయి అని చెప్పి కట్టాలి. ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ జరుగుతుంటే అక్కడ, ఎక్కడ ఎఫ్ఎస్టిపి వర్క్ జరుగుతుంటే అక్కడ, ఎక్కడ మార్కెట్ కడుతుంటే అక్కడ, ఎక్కడ కొత్తది ఏ నిర్మాణం అయినా అక్కడ యువర్ ట్యాక్స్ రూపీస్ ఎట్ వర్క్, పన్నుల రూపంలో మీరు కట్టిన పైసలు ఇవి ఇక్కడ వాడుతున్నాం అనే మాట ప్రజలకు చెప్పాలి. ఒక జవాబుదారితనం పెరుగుతుంది మీ వైపు నుంచి, ప్రజలు కూడా ఆనందపడతారు. ఓ, మేము కడుతున్నాం పన్నులు కాబట్టి పనులు అవుతున్నాయి అనే సంతోషం ఉంటుంది. అన్నింటికి మించి నాకు తెలుసు మీకు స్టాఫ్ షార్టేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది, కొత్త మున్సిపల్ కమిషనర్లు వస్తున్నారు. వాటితో పాటు సేమ్ పంచాయతీలలో ఎట్లయితే పెడుతున్నామో, పంచాయతీ సెక్రటరీ, ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నారు. మనం అదే పద్ధతుల్లో రాష్ట్రంలోని 3,618 వార్డ్స్ ఉన్నాయి. వార్డుల్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే జనాభా ఆధారంగా, ఎంత జనాభా పెట్టుకున్నామండి, 50,000 పైన అయితే 50,000 జనాభా, 50,000 వరకు జనాభా ఉండే మున్సిపాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఇక్కడ? 50,000 కంటే జనాభా చాలామంది ఉన్నారు. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మీది ఏ మున్సిపాలిటీమా? కూర్చోండి. వడ్డేపల్లి, అలంపూర్ నియోజకవర్గం వడ్డేపల్లి. వడ్డేపల్లిలో 50,000 కంటే తక్కువ జనాభా ఉంది. ఎన్ని వార్డ్స్ ఉన్నాయి మేడం? 10 వార్డు. అక్కడ ఏం చేస్తామంటే 2 వార్డులకు కలిపి ఒక వార్డు ఆఫీసర్ని పెడతాం. ఎందుకంటే జనాభా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఒకరే ఆఫీసర్ సమర్థవంతంగా చూసుకోగలుగుతారు కాబట్టి 5 వార్డు ఆఫీసర్స్ వస్తారు మీకు ప్రత్యేకంగా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్థానికంగా ఉండే కౌన్సిలర్తో సయోధ్యతో పనిచేసి అక్కడ ఉండే సమస్యలన్నింటికీ వాళ్ళు సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లాగా మారుతారు. ఆ 2 వార్డులకి ఆ వార్డు ఆఫీసర్. 50,000 పైన ఉందనుకోండి జనాభా, అక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతి వార్డుకి ఒక ఆఫీసర్, ఎవ్రీ వార్డ్ విల్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన వికారాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఉంది. ఎక్కడ చైర్మన్ గారు? చైర్మన్ ఉన్నారు, కమిషనర్. మీ జనాభా ఎంతమా? 11 ప్రకారం 64 అంటే ఇప్పుడు దాదాపు 80 పైనే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. సో గ్యారంటీగా ఏమవుతుందంటే వికారాబాద్లో ఎన్ని వార్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 34. 34 వార్డులకు గాను 34 మంది వార్డు ఆఫీసర్లు ఉంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కౌన్సిలర్ గారు బ్రహ్మాండంగా సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ప్రతిదానికి కమిషనర్ ఫోన్ చేసే అవసరం లేదు, ప్రతిదానికి టౌన్ ప్లానింగ్ వల్ల ఫోన్ చేసే అవసరం లేదు. నేరుగా వార్డు ఆఫీసర్తో మాట్లాడవచ్చు, వార్డు ఆఫీసర్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఆ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది బ్రహ్మాండంగా. ఇది పూర్తయితే మీకు చాలా శక్తి, కొత్త శక్తి కూడా వస్తుంది కమిషనర్లకి అండ్ చైర్మన్లకి. దయచేసి ఈ వ్యవస్థని ఎప్పటి లోపల అవుతుందో మీకు మొత్తం డిఎంఏ గారు సాయంత్రం లోపల చెప్తారు. రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంది, ఎప్పటి లోపల అయిపోతుందో అంతా చెప్తారు. టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా పారదర్శకంగా చేస్తున్నాం. చాలా మీకు కొత్త శక్తి వస్తుంది, దయచేసి ఆ విషయం గుర్తించండి. సో ఇన్ని పనులు చెప్తున్నారు, మాకు రిసోర్సెస్ లేవు అనేది ఒకటి ఏదైతే చెప్తా ఉంటారో అదొకటి గమనంలో పెట్టుకోండి. రెండవది, నేను ఎక్కడ పోయినా మున్సిపాలిటీలో మాకు శానిటేషన్ సిబ్బంది కావాలా అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉంటారు మున్సిపల్ చైర్మన్ అందరూ ఎక్కడ పోయినా. ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం 10,000 జనాభాకి 28 మంది ఉండాలి శానిటేషన్ అండ్ ఇతర సిబ్బంది అనేది గైడ్ లైన్. 10,000 జనాభా ఉంటే, ఉదాహరణకు మీరు 50,000 మంది ఉంటే 50,000 ఇంటూ 28 అంతమందే ఉండాలి. చాలా చోట్ల దానికంటే ఎక్కువనే ఉన్నారు. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే, మీకు మెయిన్ రోడ్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను నారాయణపేట ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, 7.5 కిలోమీటర్ల మెయిన్ రోడ్ ఉంది. ఆ 7.5 కిలోమీటర్ల మందం అవసరమైతే ఏం చేయండి, అక్కడ ఎవరైతే శానిటేషన్ సిబ్బంది ఉన్నారో అక్కడ కావాలంటే మెకనైజ్ స్వీపింగ్ పోండి, కొత్త మెషిన్లు తెప్పించుకోండి, మెకనైజ్ స్వీపింగ్ పెట్టండి. అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళని లోపలికి షిఫ్ట్ చేయండి, కాలనీలకు షిఫ్ట్ చేయండి, వాళ్ళను బెటర్ వాడుకోండి. అంతేగాని ప్రతిదానికి సమస్యకు పరిష్కారం కేవలం సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దయచేసి చైర్మన్లు, కమిషనర్లు, మేయర్లు, మీ అందరితో నా విజ్ఞప్తి, డోంట్ గో ఫర్ ఇండిస్క్రిమినేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. అవసరం లేదు. ఉన్న వాళ్ళను తెలివిగా వాడుకోవడం. ఆధునికమైన యంత్రాలు వచ్చినాయి, ఆధునికమైన బ్రహ్మాండమైన వ్యవస్థలు వచ్చినాయి, వాటిని వినియోగించండి. వినియోగించి చక్కగా ఈ కార్యక్రమం చేయండి. చివరిగా మీ అందరికీ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, మనం ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా రాష్ట్రం ముందుకు పోవాలి. ప్రణాళికబద్ధంగా ఆర్థిక
చోదక శక్తులుగా ఉన్న ఎకనామిక్ ఇంజన్స్గా ఉన్న మన టౌన్స్ని బాగా చేసుకోవాలని చెప్పి మనం ఒక సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ పెడతా ఉన్నాం. ఈ ఎఫర్ట్లో గౌరవనీయులైన మేయర్లు, చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు, అదేవిధంగా ఆఫీసర్లు అందరూ, కమిషనర్ల నుంచి మొదలు పెడితే కింద వార్డ్ ఆఫీసర్ దాకా ప్రతి ఒక్కరం కలిసికట్టుగా పనిచేసినట్టయితేనే, అలైన్మెంట్ అనేది సరిగ్గా ఉంటేనే, మా అడిషనల్ కలెక్టర్స్ లోకల్ బాడీ అనే వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు. ప్రత్యేకించి ఒక అడిషనల్ కలెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ కేవలం లోకల్ బాడీస్కి మాత్రమే, స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అటు మున్సిపాలిటీ కానీ గ్రామాలకు మాత్రం ఎక్కడ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. కేవలం మన రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన వల్లనే ఉంది. గ్రీన్ బడ్జెట్ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు, మన దగ్గర మాత్రమే ఉంది. ఇట్లా ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడా లేదు, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లేదు, టీఎస్ బీ పాస్ లాంటి చట్టం ఎక్కడా లేదు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం? ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి, అవినీతి తగ్గాలి, పారదర్శకత పెరగాలి, మన డిపార్ట్మెంట్కు మనను కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు అని అభినందించే రోజు రావాలి. ఆ రావాలి అంటే కలిసికట్టుగా సమిష్టిగా. ఈరోజు మరి డే లాంగ్ సెషన్ ఉంది మీకు. నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాను సత్యనారాయణ గారికి, మనం స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ మాదిరిగా మనం కూడా పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తున్నామో అందులో కూడా మనం చక్కగా అవార్డులు ఇద్దాం. మన వాళ్ళు కూడా బాగా పనిచేస్తున్న కాడ డెఫినెట్గా వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్పిన. అవార్డులు రానోళ్ళు బాధపడే అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎయిమ్ ఎట్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు పొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డే ఇన్ డే అవుట్ జాబ్ ఇది. 4 రోజులు మీరు మళ్ళీ చక్కగా పని చేయకపోతే పోతుంది, అది ఆ ఇమేజ్ పోతుంది. కాబట్టి అవార్డు వచ్చిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాదని కాదు, అందరూ గొప్పగానే పనిచేస్తున్నారు. అందులో కొన్ని పారామీటర్స్లో ఒకరికి కొంత ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, అందుకే వారికి వాళ్ళ పురస్కారం అందుతూ ఉంది. వారికి నా అభినందనలు. మిగతా వారు కూడా దయచేసి అదే టెంపో కొనసాగించండి. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో కూడా మనకి మొన్న 12-13 అవార్డులు వచ్చినాయి. మరి ఈసారి ఆ సంఖ్య రెట్టింపు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మనస్ఫూర్తిగా. ఎందుకంటే ఊరికే చూస్తూ ఉంటే పల్లెలు బాగున్నాయి అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. పట్టణాలు కూడా బాగున్నాయని ముఖ్యమంత్రి గారి నోటెంబడి వినాలని కోరిక మీకు నాకు అందరికీ ఉంది. రావాలి అంటే మరి మీరు నేను అందరం కష్టపడితేనే జరుగుతుంది. కాబట్టి వీఆర్ విత్ యూ. మీ బాధలు తెలుసు, మీ అవసరాలు తెలుసు, మీ ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తెలుసు, అన్నీ తెలిసిన వారుగా మీకు సర్వవేళలా నేను మా టీం మొత్తం కూడా, హైదరాబాద్లో ఉండే టీం మొత్తం కూడా అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. జై తెలంగాణ. చక్కటి స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించినటువంటి మంత్రి గారికి వేదిక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది. ఒక చైతన్యం మూర్తిభవిస్తే అది మీ రూపంగా కళ్ళ ముందే దృశ్యమానం అవుతుంది. ఒక ఉద్యమం అంగచాచి ముందుకు నడిస్తే అది మీ అడుగులుగా మార్గదర్శనం చేస్తుంది. ఒక అభివృద్ధి సమాజ దశను మార్చుతుంది. ఒక ఆశయం సమాజ హృదయగతమైతే ఆ స్ఫూర్తి ప్రతి గుండెను తాకుతుంది. కొత్తదనం మొగ్గ తొడిగిందంటే, ప్రగతి 4 దిక్కులకు ప్రయాణిస్తుందంటే అక్కడ మహోన్నత శిఖరం చెయ్యెత్తి మనకు దారి చూపిస్తుందన్నమాట, మనల్ని వేలు పట్టి నడిపిస్తుందన్నమాట. ఆ మూర్తి ధరించిన చైతన్యం, స్ఫూర్తి, మార్గదర్శి మనందరి హృదయాల్లో గూడు కట్టుకున్న సమున్నత మానవతామూర్తి గౌరవనీయులు ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి మంత్రివర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి వేదిక మీ అందరి చప్పట్ల మధ్య గట్టిగా వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో 2020-21 సంవత్సరానికి పట్టణ ప్రగతి పురస్కారాల ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. గౌరవ మంత్రి గారి యొక్క చేతుల మీదుగా ముందుగా 1 లక్ష పైచిలకు జనాభా కలిగినటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్, మున్సిపాలిటీలకు ముందుగా పురస్కార ప్రదానం జరుగుతూ ఉంటుంది. దయచేసి అందరికీ చిన్న సూచన, పురస్కార అందుకోబోయేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వేదికకు ఇక్కడి నుంచి ఇటువైపు నుంచి కుడివైపు నుంచి వచ్చేసి పురస్కారాన్ని స్వీకరించి ఎడవైపుగా దిగి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా రంగం పీటీ అండ్ సిటీ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ రంగం లోపల 1 లక్ష పైచిలకు జనాభా కలిగినటువంటి కార్పొరేషన్స్ లోపల ముందుగా గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అందుకోబోతున్నారు. గౌరవనీయులు మేయర్ శ్రీమతి గుండు సుధారాణి గారు మరియు శ్రీ ప్రావీణ్య ఐఏఎస్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారిద్దరిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి మేయర్ గారు గుండు సుధారాణి గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ ప్రావీణ్య ఐఏఎస్ గారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఒకసారి గట్టిగా మనం చప్పట్ల వారిని అభినందిద్దాం. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అందుకోబోతోంది.
మేయర్ శ్రీ యాదగిరి సునీల్ గారిని, మరి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ సేవ ఎస్కే గారిని వేదికలోకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి గౌరవనీయులు మేయర్ శ్రీ యాదగిరి సునీల్ గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ సేవ ఎస్కే గారు వారిని వేదికలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత హరితహారం సెక్టార్ కింద కండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి గౌరవనీయులు మేయర్ శ్రీ పి నీరజ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మంత్రి గారు అజయ్ కుమార్ గారికి స్వీకరించవలసిన వారిని కోరుతా ఉన్నాం. వారికి కూడా వేదిక స్వాగతం పలుకుతుంది సార్. గత ప్రతిపక్షంలో వారికి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. ఖమ్మం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పక్షాన ఆర్డర్ సురభ గారు, ఐఎస్ గారు, శానిటేషన్ రంగం లోపల సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్ కరీంనగర్ మంత్రి గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ నిజామీ ఖాన్ గారు, ఐఏఎస్ ఎస్ఎస్సీ గారిని వేదికలోకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్ కనగర మేఘన గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ నిజామీ ఖాన్ గారు. ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ రంగం లోపల సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ అందుకోబోతుంది. గౌరవనీయులు చైర్పర్సన్ అన్నపూర్ణ పెరుమాళ గారిని మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ రామాంజయ రెడ్డి గారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 1,00,000 పైసలకు జనాభా కలిగినటువంటి కార్పొరేషన్స్ మరియు మున్సిపాలిటీలు ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ నుంచి చైర్పర్సన్ గారు అన్నపూర్ణ గారు, పెరుమాళ, రామాంజయ రెడ్డి గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వారు పురస్కారం అందుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత 50,000 జనాభా కలిగినటువంటి పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి దాని లోపల 50,000 నుంచి 1,00,000 వరకు జనాభా కలిగినటువంటి మున్సిపాలిటీ లోపల ముందుగా శానిటేషన్ లోపల కోరుట్ల మున్సిపాలిటీ నుంచి శ్రీమతి అన్నం లావణ్య గారు చైర్పర్సన్, శ్రీ ఎండి అయాజీ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వారిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం పురస్కారం స్వీకరించడానికి. ఆ తర్వాత హరితహారం కార్యక్రమం కింద సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీ ఎంపిక కావడం జరిగింది. చైర్పర్సన్ శ్రీమతి బి విజయలక్ష్మి గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ బి చంద్రశేఖర్ గారిని వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా పురస్కారం స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం లోపల సిరిసిల్ల, ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడం మనందరం కూడా అభినందనలు తెలియజేద్దాం. సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ శ్రీమతి జిందం కళ గారు చైర్పర్సన్ గారు మరియు వి సమ్మయ్య గారు, సంగారెడ్డి హరితహారం కింద సంగారెడ్డి సంబంధించినటువంటి చైర్పర్సన్ గారు విజయలక్ష్మి గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు బి చంద్రశేఖర్ గారు వేదిక మీకు రావాల్సింది కోరుతున్నాం. సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీ. నెక్స్ట్ సిరిసిల్లకు సంబంధించినటువంటి జిందం కళ గారు చైర్పర్సన్ గారు మరియు వి సమ్మయ్య గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అందుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ రంగం లోపల షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీ అందుకోబోతుంది. గవర్నీయులు శ్రీ నరేందర్ కొండిటి గారు చైర్పర్సన్ గారు మరియు జయంత్ కుమార్ రెడ్డి గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వారిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ రంగం లోపల మంచిర్యాలకు సంబంధించి పెంట రాజయ్య గారు చైర్పర్సన్ మరియు ఎన్ బాలకృష్ణ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వారి వేదిక మీకు వచ్చేసి పురస్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీ రండి సార్, వెల్కమ్. ఆ తర్వాత 25,000 నుంచి 50,000 జనాభా కలిగినటువంటి రంగం లోపల సెక్టార్ శానిటేషన్ గజ్వేల్ మున్సిపాలిటీ డి గారు వేదిక మీకు రావాలి. గజ్వేల్ ఆ తర్వాత హరితహారం రంగం లోపల కల్వకుర్తి మున్సిపాలిటీ ఎంపిక కావడం జరిగింది. శ్రీ ఎడమ సత్యం గారు చైర్పర్సన్
మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎండి జకీర్ అహ్మద్ గారు, వారిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. కల్వకుర్తి మున్సిపాలిటీ. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం లోపల బాన్సువాడ ఎంపిక కావడం, బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీ శ్రీ గంగాధర్ జంగం గారు చైర్పర్సన్, మరియు శ్రీ కె రమేష్ కుమార్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీ మున్సిపల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో వారు ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ కింద శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఎంపిక కావడం జరిగింది. చైర్పర్సన్ సుష్మా గారు, కె సుష్మా గారు, మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎండి సాబెర్ అలీ గారు, వారిద్దరిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీ రెవెన్యూ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ రంగం లోపల వారు 2020-21 సంవత్సరానికి ఈ పురస్కారానికి ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ రంగం లోపల ఇల్లందు నుంచి చైర్పర్సన్ గారు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు, డి వెంకటేశ్వరరావు గారు, మరియు బి అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారిని వేదిక మీకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇల్లందు మున్సిపాలిటీ. ఆ తర్వాత 25,000 కన్నా తక్కువ జనాభా కలిగినటువంటి పాపులేషన్ కలిగినటువంటి మున్సిపాలిటీల కింద శానిటేషన్ రంగం లోపల మణికొండ ఎంపిక కావడం జరిగింది. శ్రీ కె నరేందర్ ముదిరాజ్ గారు చైర్పర్సన్, మరియు శ్రీ కె ఫల్గున్ కుమార్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారి వేదిక మీకు సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తుంది వేదిక పురస్కారాన్ని స్వీకరించడానికి. మణికొండ మున్సిపాలిటీ నుంచి. ఆ తర్వాత పోచారం మున్సిపాలిటీ హరితహారం రంగం విభాగం లోపల శ్రీ బోయపల్లి కొండలరెడ్డి గారు చైర్పర్సన్, శ్రీ ఏ సురేష్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారి వేదికపైకి గౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం పురస్కారాన్ని స్వీకరించడానికి. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం లోపల తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీ ఎంపిక కావడం జరిగింది. చైర్పర్సన్ బి రాఘవేందర్ రెడ్డి గారు, మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ టి మోహన్ గారు, వారిద్దరిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ రంగం లోపల ఆలంపూర్ ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఆలంపూర్ మున్సిపాలిటీ గౌరవనీయులు చైర్పర్సన్ శ్రీమతి ఎస్ మనోరమ గారు, వారి మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ ఎస్ నిత్యానంద్ గారు, వారిద్దరిని వేదికపైకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ రంగం లోపల భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీ ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఇందులో శ్రీ సత్తూరి బసవరాజ్ గౌడ్ గారు చైర్పర్సన్ గారు, మరియు నూరుల్ నజీబ్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారిద్దరు వేదికపైకి వచ్చి పురస్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తితోని మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం లోపల మరిన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు ఈ పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా చురుకైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించి వచ్చే సంవత్సరానికి ఈ స్ఫూర్తిని అందుకోవాల్సిందిగా మీ అందరినీ వేదిక సవినయంగా కోరుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా, కేటీఆర్ గారు చెప్పినట్టుగా, పురస్కారం వచ్చిన వాళ్ళు పురస్కారం అంటే ఎంపిక కాపోయినప్పటికీ కూడా అదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ మన యొక్క పట్టణాలను తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఈ వేదిక నుంచి తీసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ సవినయంగా వేదిక కోరుకుంటూ ఉంది. వాటి విచ్చేసినటువంటి ఈ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని విచ్చేసినటువంటి ఈనాటి కార్యక్రమం దయచేసి అందరూ ఉండాలండి. మంత్రి గారు వెళ్ళేంత వరకు కూడా మీరు అందరి మీ స్థానాల్లో ఉండాలి. కేటీఆర్ గారికి ఈ వేదిక సవినయంగా సగౌరవంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది. దయచేసి అందరూ కూడా భోజనాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా మీ అందరికీ వేదిక కోరుతూ ఉంది. మన భోజనాలు ముగించుకుని వెంటనే 2:30 వరకు మళ్ళీ మనం ఈ సభాపరంగంలో కలుసుకుందాం. దయచేసి అందరూ కూడా భోజనాలు స్వీకరించాలి. మళ్ళీ 2:30కి ఇక్కడ మనం అందరం సమావేశం కావాల్సి ఉంటుంది.